भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयोमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो पङ्कजनाभाय नमो पङ्कजमालिने नमो पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रि। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशताम्। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वर्तमान गुरु वृंद की जय। जय पताक स्वामी गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम चैप्टर कैंटो 4 chapter 1 verse number 6. Is the voice coming? You can ask the online devotees because this mark is very far off. Tam kamayanam bhagavan uvaha yajusampati tushtayam toshamapanno janaya dvadashatmajam. So, ఈ ఒక వర్స్ కి పర్పోర్ట్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది. ఐ రీడ్ ట్రాన్స్లేషన్ పర్పోర్ట్ బై శ్రీల ప్రభుపాద్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. శ్రీల ప్రభుపాద్ की जय. The lord of the ritualistic performance of Yagna later married Dakshina, who was anxious to have the Supreme Personality of Godhead as her husband. And in this wife, the Lord was also very much pleased to beget 12 children. Purport.
Ideal husband and wife are generally called Lakshmi Narayan, to compare them to the Lord and the goddess of fortune. For it is significant that Lakshmi Narayan are forever happy as husband and wife. A wife should always remain satisfied with her husband, and a husband should always remain satisfied with his wife. In the Chanakya Sloka, the moral instructions of Chanakya Pandit, it is said that, not clear? That is what I told. This has to be tightened. Sagar Prabhu, maybe you can do something. Wife are always satisfied with one another, then the goddess of fortune automatically comes. In other words, where there is no disagreement between husband and wife, all material opulence is present and good children are born. Generally, according to Vedic civilization, the wife is trained to be satisfied in all conditions, and the husband, according to the Vedic instruction, is required to please the wife with sufficient food, ornaments and clothing. Then if they are satisfied with their mutual dealings, good children are born. In this way, the entire world can become peaceful. But unfortunately, in this age of Kali, there are no ideal husbands and wives. Therefore, unwanted children are produced, and there is no peace and prosperity in the present day world. Srila Prabhupada ki jai. చాలా 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 ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్. ఎందుకంటే అందరికీ ప్రపంచంలో శాంతి కావాలి. శాంతి ఎందుకు లేదు, ఆనందం ఎందుకు లేదు అంటే మనుషుల లోపల శాంతి లేదు, ఆనందం లేదు. వాళ్ళ లోపల శాంతి ఆనందం ఎందుకు లేదు అంటే వాళ్ళు ఒక అప్బ్రింగింగ్, వాళ్ళని ఎలా అయితే పెంచారు, ఆ ఒక వాతావరణం మంచిగా లేదు. శ్రీల ప్రభుపాద ఇక్కడ చాలా మంచిగా చెప్తున్నారు. ఎవరైనా ఒక భార్య భర్తలకి లక్ష్మీనారాయణతో ఆయన పోల్చుకున్నారు. ఏ ఇంట్లో అయితే భార్య భర్తలు ఒక గొడవ ఉండదు, వాళ్ళు ప్రశాంతంగా ఉంటారు, ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉంటారు, అలాంటి ఇంట్లోనే లక్ష్మీదేవి స్వయంగా నివసిస్తుంది. అండ్ ఏ ఇంట్లో అయితే అలా లక్ష్మీదేవి నివసిస్తుంది, నారాయణ ఒక కృప ఉంటుంది, అక్కడ అన్ని రకమైన సుఖము సౌకర్యాలు అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి. అండ్ అక్కడ మంచి పిల్లలు పుడతారు. అండ్ మంచి పిల్లలు పుట్టడం వల్ల ఒక సొసైటీలో, సమాజంలో కూడా అందరూ సుఖంగా శాంతిగా బ్రతకొచ్చు. సో ఈరోజు మనం ఒక మెయిన్ టాపిక్ ఏంటంటే, ఒక ఇంట్లో భార్య అండ్ భర్త ఎలా ఆనందంగా ఉండాలి, ఎలా శాంతిగా ఉండాలి, సుఖంగా ఉండాలి, దానికోసం ఎలాంటి ప్రయత్నాలు మనం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మన జీవితం ఒక గమ్యము భగవద్ధామం వెళ్ళడం, మన జీవితం ఒక గమ్యము భగవంతుడితో ఒక అనుసంధానం, భగవంతుడితో ఒక రిలేషన్షిప్ పెంచుకోవడము అండ్ భగవద్ధామం తిరిగి వెళ్ళడం. కానీ ఈ యొక్క భౌతిక ప్రపంచం ఎలా ఉందంటే, భగవంతుడితో మనకు మంచి రిలేషన్షిప్ కావాలంటే మన చుట్టుపక్క ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళతో కూడా ఒక మంచి సంబంధం ఉండాలి. లేదంటే మనం భగవంతుడితో మంచి సంబంధం ఉంచలేము, ఎక్కువ కాలం కొనసాగించలేము. సో ఇది ఎలా ఉందంటే, మన ఒక వర్టికల్ రిలేషన్షిప్ ఏదైతే కృష్ణుడితో ఉంది అది మంచిగా ఉండాలంటే మన చుట్టుపక్క వాళ్ళు హారిజాంటల్ రిలేషన్షిప్ కూడా చాలా బాగుండాలి. సో ఎవరైనా ఒకరు అనొచ్చు, కానీ జీవితం ఒక గమ్యం భగవద్ధామం వెళ్ళడం, సో నాకు అంత ఇంపార్టెంటా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో సంబంధాలు, భార్య పిల్లలు తల్లిదండ్రులు అందరితో నేను చాలా బాగుండాలి? అవును, ఎందుకంటే అది మంచిగా లేకపోతే మనం మంచిగా జపం చేయలేము, కృష్ణుడి పైన మనం మనసుని ఏకాగ్రతగా ఉంచుకోలేము అండ్ భక్తి సరిగ్గా చేయలేము. అలా అయినా ఎవరైనా కృష్ణుడిని వాళ్ళ జీవితం నుంచి తీసి కేవలం వాళ్ళు భార్యతోని పిల్లలతోని తల్లిదండ్రులతోని బంధువులతోని చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటున్నారు, వాళ్ళు సుఖంగా ఉండలేరు. ఎందుకంటే ఎక్కడైతే కృష్ణ లేరు అక్కడ ఆనందం లేదు. అప్పుడు ఏంటంటే మనం ప్రపంచంలో మన జీరోస్, శూన్యాలు పెంచుతూ వెళ్ళిపోతున్నాం. కానీ ఆ శూన్యం ముందు ఒకటి లేకపోతే అది శూన్యంగానే ఉండిపోతుంది. ఆ శూన్యం ముందు ఆ ఒకటి ఉంటేనే ఆ శూన్యంకి ఏదో ఒకటి అర్థం ఉంది. సో రెండు చాలా పర్ఫెక్ట్గా బ్యాలెన్స్ చేసి మనిషి వెళ్ళాలి. అంటే కృష్ణుడితో ఉన్న సంబంధము, అలానే చుట్టుపక్క వాళ్ళందరితో ఉండాలి సంబంధం అనమాట. సో ఈ యొక్క పర్పట్లో శ్రీల ప్రభుపాద ఎంత బాగా చెప్తున్నారు. ఒక హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్కి లక్ష్మీనారాయణతో పోల్చుకున్నారు. ఏ ఇంట్లో అయితే హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ గొడవ ఉండదు, ఏ ఇంట్లో అయితే వాళ్ళు చాలా ప్రశాంతంగా సుఖంగా ఆనందంగా ఉంటారో అక్కడ అంతా మంచి జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచంలో రిలేషన్షిప్స్ హ్యాండిల్ చేయడమే అందరికీ చాలా కష్టంగా ఉంది. మామూలుగా వస్తువుల్ని హ్యాండిల్ చేయడంలో అంత ప్రాబ్లం ఏం లేదు. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఈ మధ్యనే
ఏంటంటే అమెజాన్ రావడం వల్ల చాలా ఈజీగా వస్తువుల్ని కొంటున్నాము, చాలా ఈజీగా వస్తువుల్ని వెనక ఇచ్చేస్తున్నాము, మనకి రిఫండ్స్ కూడా దొరుకుతుంది. కానీ రిలేషన్షిప్లో రిఫండ్స్ ఉండదు కదా. నాకు ఫస్ట్ ఇప్పుడు అమెజాన్ చాలా కామన్ అయిపోయింది. స్టార్టింగ్లో అమెజాన్ వచ్చినప్పటికి నాకు చాలా కొత్తగా కనిపించింది. అంటే వావ్, మనం ఆర్డర్ చేయవలసింది చేసుకోవచ్చు, 10 డేస్లో రిటర్న్ కూడా చేసుకోవచ్చు, ఇదెలా ఉంది. సో ఒక్కసారి నేను అమెజాన్లో ఏదో ఒకటి వెతుకుంటూ ఉంటే అనిరుద్ అంటున్నాడు, ఇంత టైం ఎందుకు ఆ వెతుకోవడానికి, ఆర్డర్ చేయండి, ఇష్టం లేకపోతే రిటర్న్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు నేను అన్నాను, నాకు అది అలవాట్లేదు, ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి మా ఒక లైఫ్ స్టైల్ అలా లేదు. ఎందుకంటే మేము చిన్నప్పుడు మాకు అమెజాన్ ఉండేది కాదు. సో మా మదర్ అండ్ ఫాదర్తో డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్కి వెళ్ళాలి, మీకు ఏది నచ్చింది తీసుకోవాలి, కావాలంటే 10 నిమిషాలు ఎక్స్ట్రా టైం తీసుకొని దాన్ని ఎంచుకోవాలి, ఎంచిన తర్వాత రిటర్న్ ఉండదు. సో అప్పుడు మా మదర్ అండ్ ఫాదర్ చాలా, నీకు ఇష్టమైంది కదా, మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి చెప్పవు కదా నచ్చలేదని, చూడు 10 టైమ్స్ చూడు, చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది. ఎందుకంటే మాకు అది ఒక కల్చర్, ఇంకా మనం వెనక ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు. కానీ ఇప్పుడు ఈ అమెజాన్ కల్చర్ వచ్చినప్పటికి ఏంటంటే మనం చాలా ఈజీగా వస్తువుని ఎంచుకుంటాము, ఆలోచించుకుంటా దాని బహిరంగ ఎలా ఉంది అందం చూసుకొని కొనేస్తాము, తర్వాత నచ్చదు, తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్ ఇచ్చేస్తాం. కానీ రిలేషన్షిప్స్లో అలా చేయలేం కదా. కానీ ఇప్పుడున్న జనరేషన్ రిలేషన్షిప్లో కూడా అది తెస్తున్నారు. ఎవరితో ఇష్టం ఉంటే కాపురము అంతే, ఏమంటారు, లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్, డివోర్స్ ఎట్ ఫస్ట్ ఫైట్. అయిపోయింది, నువ్వు నచ్చలేదు టాటా బాయ్, ఇంకా వేరే వాళ్ళతో నేను ఉంటాను కదా. కానీ వస్తువుల్ని మేబీ మనం ఈజీగా ఇవ్వచ్చు, కానీ రిలేషన్షిప్ని అంత ఈజీగా వదలలేము కదా. ఎందుకంటే మనం దాంట్లో ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, మన సమయాన్ని, మన మనసుని, అండ్ అది చాలా కాలం వరకు ఉండిపోతుంది. ఎందుకంటే దాంట్లో మనం చాలా ఎనర్జీని ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం కదా. సో ఒక పర్సన్తో మనం బ్రతుకుతున్నామంటే ఎన్ని విషయాల పర్సన్తో మనం షేర్ చేసి ఉంటాము, మన మైండ్ని, మన మనసుని, మన ఎనర్జీని, మన ఇమోషన్స్ని ఆ పర్సన్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటాం. అది ఒక నిమిషంలో తీసి అమెజాన్ లాగా రిఫండ్ ఇవ్వలేము, అది చాలా టైం పడుతుంది. అండ్ ఎవరైతే ఆ కల్చర్ని ఫాలో చేస్తున్నారు, చాలామందితో ఉన్న రిలేషన్షిప్స్ అండ్ తర్వాత బ్రేక్ చేసి మళ్ళీ ఇంకో రిలేషన్, బ్రేక్ చేసి మళ్ళీ ఇంకొక రిలేషన్షిప్, అప్పుడు ఏమవుతుంది, వాళ్ళు సుఖంగా ఉండలేకపోతున్నారు. ఎందుకంటే మన హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ఈజ్ ఎ బండల్ ఆఫ్ మెమరీస్. మనం ఏం చేసినా అది మన మైండ్లో ఉండిపోతుంది అనమాట. అండ్ ఎప్పుడైతే మనం ఇలా ప్రవర్తిస్తామో అల్టిమేట్గా మనం ఎప్పుడు సుఖంగా ఉండలేము. ఎందుకంటే మన మైండ్ అన్నీ అక్యుములేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఈవెన్ మన బాడీలో కూడా చూస్తే మన పూర్వజులు ఏదైతే ఉంది, మన బాడీ ఒక మెమరీ కూడా చూడండి. ఈరోజు నా ముక్కు ఇలా ఉందంటే బహుశా మా నాన్నైనా, లేదంటే మా తాతైనా, ముత్తాతైనా, ఎవరికైనా అలాంటి ముక్కు ఉండొచ్చేమో, ఆ DNA అది కూడా గుర్తుపెట్టుకొని అది మనకి మళ్ళీ ఇస్తుంది. సో ఒక బాడీలో కూడా ఇంత మెమరీ ఉందన్నమాట. అలాంటప్పుడు మన ఒక మైండ్ అది చాలా పవర్ఫుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనమాట. దాంట్లో ఎన్ని మెమరీస్ అక్యుములేట్ చేసి ఉంటుంది. సో మనము చాలా కేర్ఫుల్గా, ఎందుకంటే హ్యూమన్ బీయింగ్ ఒక ఇమోషనల్ యానిమల్ అనమాట. సో మన మైండ్ని మనం బ్యాలెన్స్గా ఉంచలేకపోతే కృష్ణ కాన్షియస్నెస్లో కూడా మనం ముందుకి వెళ్ళలేమన్నమాట. సో అందు గురించి ఈ యొక్క గృహస్థ లైఫ్ని చాలా ప్రివిలేజ్గా తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే మామూలుగా బ్రహ్మచారి లైఫ్లో అయినా, వనప్రస్థ లైఫ్లో అయినా, సన్యాసి లైఫ్లో అయినా ఒంటరిగా మన కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ని మనం కొనసాగించాలి. కానీ గృహస్థ లైఫ్లో మనకు ఒక పార్ట్నర్ దొరుకుతున్నారు, ఎవరితోని కలిసి మనం గృహస్థ లైఫ్ని చక్కగా కొనసాగించవచ్చు. అండ్ ఒకరు సహాయం చేయవచ్చు. ఎవరైనా దిగజారుతున్నారంటే పట్టుకొని, లేదు ఇలా కాదు, అలా కాదు, ఇలా అని ఒకరు సహాయం చేస్తూ ముందుకి వెళ్ళవచ్చు. సో ఇదంతా ఆఫ్కోర్స్ మనం గృహస్థ డిస్కషన్ చేసినప్పుడు ఎవరైనా అనొచ్చు, మీరు బాగానే చెప్తున్నారు ఒకరు సహాయం చేసి అంతా, కానీ యూ డోంట్ నో మై వైఫ్, మీకు మా వైఫ్ తెలియదు, మాది ఆవిడ ఏం సహాయం చేయట్లేదు. లేదంటే ఎవరైనా అనుకోవచ్చు, యూ డోంట్ నో మై హస్బెండ్, మా హస్బెండ్ ఎలా ఉన్నారు అసలు మీకేం తెలుసు అని ఎవరైనా అలా అనుకోవచ్చు. యా మేబీ ఐ డోంట్ నో యువర్ వైఫ్, మేబీ ఐ డోంట్ నో యువర్ హస్బెండ్. నిజమే, మీ వైఫ్ ఎలా ఉంది నాకు తెలియదు, మీ హస్బెండ్ ఎలా ఉన్నారు నాకు తెలియదు. నిజమే, అందరు చాలా డిఫరెంట్ నేచర్స్ ఉంటారు. కొందరు ఒక అదృష్టం చాలా బాగుంది, మేబీ చాలా మంచి భర్త, చాలా మంచి భార్య, వాళ్ళ లైఫ్ చాలా ఈజీగా ఉంది, మేబీ మన లైఫ్ అంత ఈజీగా లేదు. బట్ ద హోల్ పాయింట్ ఇస్, అది మనం మార్చలేము. దాన్ని చూసే దృష్టికోణాన్ని మనం మార్చవచ్చు. ఎందుకంటే మన జీవితంలో ఉన్న కంటెంట్ ఏదైతే ఉంది, ఏదైతే మనకి భగవంతుడు ఇచ్చారో, భార్యగా అయినా భర్తగా అయినా, దాంట్లో మనం ఎటువంటి మార్పులు తీసుకురాలేము. కానీ దాన్ని చూసే విధానం,
లో మార్పు తీసుకురావచ్చు, కంటెక్స్ట్. సో ఈరోజు నేను డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఈ గృహస్థ జీవితం, మీరు డిస్కషన్ చేసిన తర్వాత నా వైఫ్ని నేను ఇలా మార్చేస్తాను కాదు, ఈ రోజున్న డిస్కషన్ని మీరు మిమ్మల్ని ఎలా మార్చగలుగుతారు, సో దాట్ మీకు భగవంతుడు ఇచ్చిన వైఫ్ అయినా హస్బెండ్ అయినా తనతో ఎలా మీ జీవితాన్ని కొనసాగించవచ్చు. ఎందుకంటే నేను ఇతన్ని మార్చేస్తాను అతన్ని మార్చేస్తాను, అది చాలా ఇమ్మెచ్యూర్ థింకింగ్. మనం ఈ ప్రపంచంలో ఎవరిని మార్చలేము. మనం ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ నేను ఎలా మారుస్తాను, నా నడవడికలో ఎలాంటి మార్పు తీసుకురావాలి, లేదంటే నా ఆలోచనలో నేను ఎలాంటి మార్పు తీసుకువస్తే నాకు ఉన్న భార్యతోని నాకున్న భర్తతోని నేను భగవద్ధామానికి తిరిగి తొందరగా ఎలా వెళ్ళగలుగుతానని మన డిస్కషన్ తప్ప ఎవరికి మనం మార్చలేము, రైట్? సో నాకు ఒక ఉదాహరణ గుర్తొస్తుంది. ఎలా ఒక ముగ్గురు రాయి పగలగొడుతున్నారు. ఎవరు వచ్చి అడిగారండి, ఏం చేస్తున్నారు, మీకు కనిపించట్లేదా, రాయి పగలగొడుతున్నారు. ఇంకొకరికి అడగ, బాబు నువ్వేం చేస్తున్నావు, అది కడుపు కోసం చెయ్యాలి కదా, మళ్ళీ బ్రతకాలి కదా. ఇంకోతనికి అడిగారు, బాబు నువ్వేం చేస్తున్నావు, నీకు కనిపించట్లేదా, భగవంతుడు ఒక గుడి కడుతున్నాం కదా, దానికి నేను రాయి పగలగొడుతున్నాను ఆ గుడి కోసం. ఇప్పుడు మీరు చూసారా, ముగ్గురు చేసిన పని ఒకటే, కానీ ఇతను అంటున్నాడు కనిపించట్లేదా, రాయి పగలు కొడుతున్నాను, ఇతను అన్నాడు నేను గుడి కోసం చేస్తున్నాను. సో అలానే మన జీవితంలో మనుషుల్ని మార్చలేము, కానీ మనం వాళ్ళని చూసే విధానంలో మార్చి తెచ్చుకోగలుగుతాము. అలా తేయడం వల్ల మనం సుఖంగా బ్రతకొచ్చు, ఇలా అంతే. సో ఈరోజంతా ఎపిసోడ్ దాని గురించే, ఎలా మన ఒక మనుషులు, మన చుట్టుపక్కల ఉన్న మనుషుల వైపు మన ఒక వ్యవహారమైన మన ఒక ఆలోచన ఎలా ఉండాలి. సో ఇదంతా ఎందుకు మొదలు పెడుతున్నామంటే, మన నిత్యం భాగవత సేవయలో నిన్న కాకుండా మొన్న ఐడియల్ వైఫ్ గురించి వచ్చింది. ఒక ఆదర్శవంతమైన భార్య అసలు ఎలా ఉండాలి అని. సో వెంటనే చాలామంది మెసేజ్ పెట్టారు, అదేంటి ఆదర్శ భార్య ఎలా ఉండాలని చెప్పారు, మళ్ళీ భర్త దాని గురించి ఎందుకు రాయలేదు, ఐడియల్ వైఫ్ ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి అన్నారు, మళ్ళీ హస్బెండ్ గురించి ఏమీ రాయలేదు. సో వాళ్ళకి చాలా చీటెడ్గా ఫీల్ అయింది. అదేంటి భాగవతము ఇంత పార్షాలిటీ చూపిస్తున్నారు, వైఫ్ కోసం 20 థింగ్స్ చెప్పారు, మళ్ళీ హస్బెండ్ కోసం ఏమీ చెప్పలేదు. సో నేను వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చానమాట. అంతే, అండర్స్టాండ్ హౌ ఇంపార్టెంట్ యు ఆర్. ఈవెన్ భాగవతం ఈస్ టాకింగ్ ఓన్లీ అబౌట్ యూ. అంటే మీరు ఎంత ఇంపార్టెంట్, భాగవతం కూడా మీ గురించే మాట్లాడుతున్నారు. అంటే హస్బెండ్ ఈజ్ సో హోప్లెస్, తన గురించి మాట్లాడలేదు కూడా భాగవతం, ఎందుకంటే తను అంత ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ కాదు. మీరు ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఆలోచించండి. సో నేను అన్నాను, మీ టు లుక్ ఎట్ దట్, చేంజ్ యువర్ దృష్టికోన్, జస్ట్ లుక్ ఎట్ ఇట్, వావ్ సో ఇంపార్టెంట్ వీఆర్, దట్ భాగవతం ఈజ్ ఆల్సో టాకింగ్ అబౌట్ అస్. దట్ మీన్స్ హస్బెండ్ రోల్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాకపోవచ్చేమో, ఎందుకంటే వైఫ్లో అంత పవర్ ఉంది, భార్యలో అంత పవర్ ఉంది. అంటే ఆవిడొక నడవడికలో మార్పు తెచ్చిన, ఆవిడొక వ్యవహారంలో, ఆవిడొక మాటల్లో, ప్రవర్తనంలో ఆ ఒక డిఫరెన్స్ వస్తే మొత్తం ఫ్యామిలీ చేంజ్ అయిపోతుంది. సో ప్రత్యేకంగా హస్బెండ్కి సపరేట్గా ఏం చెప్పలేదు, ఎందుకంటే తన రోల్ చాలా ఇన్సిగ్నిఫికెంట్, అంటే అంత పవర్ఫుల్. సో నేను నాకు చాలామంది ఇది చెప్తూ ఉంటే, నేను ఇన్ఫ్యాక్ట్ స్పెషల్లీ ఉమెన్స్ డే ఉంటుందా బాబోయ్, చాలా మొత్తం వైజాగ్లోనే అసలు నాకు ఇన్విటేషన్స్ ఉంటాయి ఉమెన్స్ డేలో. మేడం రండి మా కాలేజ్లో వచ్చేసి మీరు ఉమెన్స్ గురించి నాకు అదే నవ్వు వస్తుంది. ఆ టెంపరీ ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం ఇంత పెద్ద ఈసారి ఈ ఒక ఆత్మ ఈ ఉమెన్ శరీరంలో వచ్చింది, తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక లైఫ్ వస్తే మళ్ళీ ఇంకేదో శరీరంలో, బల్లి శరీరంలో, లేదంటే ఒక మగవాళ్ళ శరీరం, తెలియదు కదా. ఆ టెంపరీ ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం ఇంత ఏంటంటారు ప్రేజ్ అయినా, ఇంత దాన్ని గ్లోరిఫై, గ్లామరైజ్ చేయడానికి లాభం ఏంటి? యాక్చువల్గా మనం ఉమెన్ బాడీలో ఉన్నామా, మెన్ బాడీలో ఉన్నామా, అది ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఈ బాడీతో మనం ఏం చేస్తున్నాం అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో వాళ్ళు నాకు పిలిచినప్పటికి వాళ్ళు ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారంటే, మేబీ నేను ఒక గ్రేట్ స్పీచ్ ఇవ్వాలన్నమాట, ఉమెన్ ఆర్ సో గ్రేట్, మెన్ ఆర్ అలా చెప్తే వాళ్ళు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయిపోతారని. సో స్టార్టింగ్ నేను అలానే చెప్తాను, ఏ ఒక ఉమెన్స్ డే ప్రోగ్రాంలో పిలిస్తే అవును ఉమెన్ ఆర్ రియలీ వెరీ గ్రేట్, ఎందుకంటే కృష్ణ కూడా చూడండి మొత్తం కాస్మిక్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంపార్టెంట్ పోర్ట్ఫోలియోస్ ఉమెన్కే ఇచ్చారు. ఎందుకంటే మన డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ అయితే దుర్గాదేవి, మన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అయితే లక్ష్మీదేవి, ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ అయితే సరస్వతీదేవి, అంతా ఉమెన్కి ఇచ్చారంటే వాళ్ళు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయిపోతారు. దాని తర్వాత నేను చెప్తూ బట్ బిహైండ్ ఎవ్రీ సక్సెస్ఫుల్ విమెన్ దెర్ ఈజ్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ హస్బెండ్, లేదంటే అది ఎలా అవుతుంది?
సో ఎవరైనా అంటారు కదా, సక్సెస్ఫుల్ హస్బెండ్ వెనక ఒక వైఫ్ ఉంది. అవును, కానీ ఒక సక్సెస్ఫుల్ వైఫ్ వెనక కూడా హస్బెండ్ ఉండాలి. ఇది ఏమో పెద్ద పోటీ కాదు. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ కాంపిటీషన్, ఇట్ ఈస్ కోఆపరేషన్. ఒక హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలి అంటే అది వాళ్ళిద్దరి మధ్యన పోటీ కాదు, ఇద్దరి మధ్యన ఉన్న సమంజసం. అది ఎంత మంచిగా కోఆపరేట్ చేయగలిగితే అంత మంచిగా వాళ్ళ లైఫ్ సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది. సో ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు పర్ఫెక్ట్గా లేరు. అంటే కొందరు ఊహిస్తారేమో ఈ పర్సన్ పర్ఫెక్ట్ ఎవరు లేదు, అందరిలో ఏదో ఒకటి లోపాలు ఉంటాయి. కానీ మనము పరిపూర్ణంగా లేనప్పటికైనా పరిపూర్ణం ఉన్న భగవంతుడిని సేవిస్తే మనలో ఉన్న అపరిపూర్ణతలు అది కప్పవేయబడతాయి. ఐ హోప్ ఐఎమ్ మేకింగ్ సెన్స్. ఇఫ్ two imperfect beings together worship the perfect Krishna, everything will be perfect in your life. మనం పర్ఫెక్ట్ అవ్వలేము. ఎవరైనా ఎక్కడ చెప్పొచ్చా ఐఎమ్ 100%? నేను చెప్పను దట్ ఐఎమ్ 100% పర్ఫెక్ట్ పర్సన్. నో, ఐఎమ్ నాట్. మేబీ నాలో లోపాలు ఉండొచ్చు, మేబీ నాకు తెలియదు. నోబడీ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్, బట్ ఓన్లీ థింగ్ దట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ ఈజ్ వీఆర్ వర్షిపింగ్ ద పర్ఫెక్ట్ కృష్ణ. దట్స్ వై ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ పర్ఫెక్ట్. సో అందుకోసం నేను ఎప్పుడు అంటూ ఉంటాను, బిట్వీన్ ద కపుల్ కీప్ ద డివైన్ కపుల్. ఒక కపుల్ మధ్యలోనే డివైన్ కపుల్ రాధా అండ్ కృష్ణని పెడితే జీవితం అంతా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. మనం భాగవతంలో చూడండి, ఎన్నో మంచి మంచి గృహస్థాల ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. అంబరీష్ మహారాజ్, మనం కర్దామ ముని దేవహూతి, అదితి కశ్యప్, అత్రి అనసూయ, శ్రీకృష్ణుడికి 16,108 రాణిలు ఉండేవారు, సీతారాం, ఎన్నో అలా మంచి మంచి. ఈవెన్ చైతన్య చరితామృతంలో అద్వైత ఆచార్య, సీతాదేవి, ఈవెన్ శ్రీవాస్ పండిత్, మాలినీదేవి, చైతన్య చరితామృతమైన రామాయణ, మహాభారత్, పాండవాలు, ఆ ద్రౌపది ఎంత చక్కని భార్య, ఆవిడ దగ్గర గైడెన్స్. ఈవెన్ కృష్ణుడు ఒక రాణిలు, సత్యభామ, వాళ్ళందరూ ద్రౌపది దగ్గర గైడెన్స్ తీసుకునేవారు. ఎలా ఒక మంచి భార్యలాగా ఉండాలి, హౌ యు ఆర్ ఏబుల్ టు బీ సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ వైఫ్, ఆల్వేస్ యువర్ హస్బెండ్ ఈజ్ సో హ్యాపీ విత్ యూ, వాట్ ఈస్ దట్ క్వాలిటీ ఇన్ యూ. సో అప్పుడు ద్రౌపది ఎంతో వాళ్ళకి విస్తారంగానే క్లాస్ ఇచ్చారు, ఇలా ఉండాలి, మనం అలా ఉండాలన్నమాట. ఈవెన్ అత్రి అనసూయ, సచ్ అన్ అమేజింగ్ కపుల్ అనమాట. సో why they were so సక్సెస్ఫుల్ కపుల్స్, వై ఇంత సక్సెస్ఫుల్ గృహస్థ వాళ్ళు ఎందుకు అయ్యారు? మీరు వాళ్ళ మధ్యలో ఒక కామన్ ఫ్యాక్టర్ చూడండి. వై వేర్ దే సక్సెస్ఫుల్? ఏంటి కంపాటిబిలిటీయా? వాళ్ళ పేరెంట్స్ వాళ్ళు పెళ్ళి చేయించినప్పుడు కంపాటిబిలిటీ చూసుకున్నారా? అసలు ఎందుకు అంత సక్సెస్ఫుల్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్? మీరు ఫ్రాంక్గా భాగవతంలో చూస్తే అసలు కంపాటిబిలిటీ ఏమీ ఉండదు. ఆవిడేదో రాజకన్య ఉంటే ఇతను ఏదో బ్రాహ్మణ్గా ఉంటారు. ఆ పెళ్ళిళ్ళు కూడా మీరు చూస్తే ఈవెన్ స్వయంభూమను వాళ్ళ అమ్మాయిని ఎప్పుడైతే పెళ్లి చేయించారు దేవహూతిని, వాట్ వాజ్ కర్దానముని జస్ట్ ఒక సాధు. ఓకే, అది మర్చిపోండి. వాట్ అబౌట్ సుకన్య అండ్ చవన్ ఋషి సుకన్య గ్రాండ్ ఫాదర్ ఏజ్ అనమాట. అసలు చవన్ ఋషి తపస్య చేస్తూ ఉంటే ఆయన చాలా కాలం తపస్య చేయడం వల్ల ఆయన చుట్టూ అంతా మట్టి వాల్మీకిలాగా తయారైపోయింది, మొత్తం యాంటహిల్ తయారైపోయింది. కానీ ఆ 2 కళ్ళలో చాలా తేజస్సు కదా, ఆ 2 కళ్ళలో ఒక కాంతి కనిపిస్తుంది. సుకన్య జస్ట్ అలా ఆడుతూ చూస్తే ఇదేంటి 2 ఇలా లైట్గా కనిపిస్తున్నాయి, ఏదైనా ఉందా లోపల అని దాన్ని పగలకొట్టింది. 2 ఇది తీసుకొని సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ షార్ప్ గ్రాస్ తీసుకొని దాన్ని ఇలా పొడుస్తుందనమాట. తెలియదు అది ఒక సాధు, ఒక ఋషి అక్కడ ఉన్నారని. సో అప్పుడు అక్కడ నుంచి చవన్ ఋషి బయటికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు భయపడారు. అబ్బో ఇప్పుడు తప్పకుండా అతను శాపం ఇస్తారు మా అమ్మాయి అని. అతను ఏం మాట్లాడముందని ఇగో మా అమ్మాయిని మీతో పెళ్లి చేయించాలని అనుకున్నామని చేతిలో ఇచ్చేశారు. కానీ తన వయసు చూస్తే గ్రాండ్ ఫాదర్ ఏజ్, ఈవిడ చాలా చిన్న అమ్మాయి. కానీ సుకన్య అండ్ చవన్ ఋషి ఒక రిలేషన్షిప్ చూస్తే చాలా ఎగ్జాంపులరీ అనమాట. ఎందుకంటే సుకన్యకి ఇచ్చిన మంచి ట్రైనింగ్ అనమాట, అసలు ఒక భర్తతో ఎలా ఉండాలి, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ థింగ్. అసలు ఈ మధ్యనే చాలామంది ప్రీ మ్యారేజ్ షూట్స్ ఏదో చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే మేము ఇక్కడ నుంచి విజయనగరం ఫామ్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే దారిలో ఆ భీమ్లీ రోడ్లోనే చాలామంది కపుల్స్కి వీడియోగ్రాఫర్స్, ఫోటోగ్రాఫర్స్ ఫోటో తీసుకుంటుంటారు. అసలు ఫస్ట్ నాకు తెలియదు అసలు ఇది ఏం జరుగుతుంది, ఫిలిం షూటింగ్ అనుకున్నాను. అప్పుడు ఎవరైనా మాదాజీ ఫిలిం షూటింగ్ కాదు, ఇప్పుడు ఇది అందరూ ఇలా చేస్తారు, మ్యారేజ్ బిఫోర్ అలా ప్రీ షూట్ ఉంటుంది. హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ అంటే మ్యారేజ్ అయ్యే ముందే వాళ్ళకి షూటింగ్ తీసుకుంటూ ఉంటారు, ఈ పోజ్లో ఆ పోజ్లో. ఇప్పుడు అదే అనుకున్నాను, అది చాలా బాగుంది. కానీ సంవత్సరం లోపలనే వాళ్ళు విడాకులు అయిపోతున్నాయి. ఈ ప్రీ షూట్ వల్ల ఏంటి లాభం? దాని బదులు ప్రీ కౌన్సిలింగ్ ఉంటే ఎంత బాగుండేది. అసలు మీరు ఎలా ఉండాలి భర్తతోని, మీరు ఎలా ఉండాలి మీ భార్యతోని, మీ ఆలోచన విధానం ఎలా ఉండాలి, అది ఉంటే ఎంత సక్సెస్గా అయ్యేది మ్యారేజెస్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా మ్యారేజెస్ సక్సెస్ అవ్వట్లేదు. కానీ మన పురాతన కాలంలో చూస్తే
ఎంత సక్సెస్ఫుల్గా ఉండేది మ్యారేజెస్. అసలు విడాకలోనే అసలు ఆ వర్డ్ డివోర్స్ అనేది వర్డ్ మన వేదిక్ స్క్రిప్చర్స్లో లేదు. ఆల్వేస్ దే వర్ వెరీ హ్యాపీ. ఎందుకు అంత హ్యాపీగా ఉండేవారు అందరూ అంటే? ఇప్పుడు ఎవరైనా వాదించవచ్చు, మేబీ దే వర్ ఈక్వల్ ఇన్ ఫైనాన్స్, అలా ఏం లేదు. పేదవాళ్ళు రాజకుమారి ఒక్కొక్కసారి డిఫరెంట్ వేస్. మేబీ దే వర్ ఈక్వల్ ఇన్ ఏజ్, అలా కూడా. మేబీ ఈక్వల్ ఇన్ బ్యూటీ, అలా కూడా లేదు. మేబీ ఈక్వల్ ఇన్ ఫ్యామిలీ అరిస్టోక్రసీ, అలా కూడా లేదు. బట్ స్టిల్ దే వర్ ఆల్ వెరీ హ్యాపీ బికాజ్ దే హ్యాడ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఇన్ మైండ్, వన్ ఫోకస్, కృష్ణ. బికాస్ దే కెప్ట్ కృష్ణ ఇన్ ఫోకస్. టుడే ఎందుకు జనాలు మన కపుల్స్ హ్యాపీ లేదు? ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ నో కృష్ణ ఇన్ దర్ లైఫ్. సో ఇప్పుడు అతను ఏంటంటే నాకు ఎలా ఆనందం పరుస్తుంది, ఆవిడేంటంటే ఇతను నాకు ఎలా ఆనందింపు చేయాలి. ఇద్దరు అలా ఒకరిని ఒకరు బెగ్ చేయడం వల్ల ఎవరు హ్యాపీగా లేరు. బట్ ఇన్ ద ఓల్డెన్ డేస్ మనం ఏ ఎగ్జాంపుల్ చూసినా దే ఆల్వేస్ హ్యాడ్ కృష్ణ ఇన్ సెంటర్ అనమాట. సో ఈవెన్ భాష, సమ్టైమ్స్ సమ్ రాజ్కుమారి గెటింగ్ మ్యారీడ్ టు సమ్ అదర్ పర్సన్ ఫ్రమ్ సమ్ అదర్ ప్రావిన్స్, కానీ కూడా వాళ్ళంతా హ్యాపీగా ఉండేవారు. అండ్ అలా కూడా లేదు, పోలే సేమ్ కాస్ట్, మేము రెడ్డీసు వాళ్ళు రెడ్డీస్, అలా కూడా లేదు. కానీ దే వర్ ఆల్వేస్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ బికాస్ కృష్ణ ఈజ్ ఇన్ సెంటర్. సో ఎప్పుడు నేను అందరితో అదే జోక్గా చెప్తూ ఉంటాను, నేను ఒక గుజరాతీని, ప్రభుజు ఒక బెంగాలీని, ఆ వెస్ట్ బెంగాల్ ఇక్కడ, గుజరాత్ ఇక్కడ, కానీ మధ్యలో బృందావన్ ఉంది, అందుకోసం మా లైఫ్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఆ బృందావన్ మధ్యకు లేకపోతే పాసిబుల్ లేదు. అంటే కొందరు అనుకోవచ్చు అలా కాదు, అంటే మనకి ఇద్దరికి సేమ్ హ్యాబిట్స్ అండ్ సేమ్ లైక్స్ ఉంటే హ్యాపీగా ఉంటాయి, అందుకోసం మనం ఇప్పుడు మన డివోటీ ఒకడు ఉన్నారు, పెద్ద క్వశ్చనేర్ చేశాడు కదా మ్యారేజ్ ముందు, ఒక 100 క్వశ్చన్స్. నీకు ఇది ఇష్టమా, అది ఇష్టమా, ఇదా అదా, అది వది, అది ఎంత ఫిల్ చేసినా కూడా అది లాభం లేదు. కృష్ణ ఈజ్ దేర్ ఇన్ సెంటర్ ఆర్ నాట్, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మీకు మేబీ ఇద్దరిది అన్ని లైకింగ్ సేమ్ ఉన్నా కూడా యూ కెనాట్ బీ హ్యాపీ. సమ్ టైమ్స్ ఐ హ్యావ్ సీన్ దట్. ఎంత మాట్లాడేసి ఒక 6 months, 1 year, 2 years, 5 years మాట్లాడినా కూడా మళ్ళీ వాళ్ళు అది సక్సెస్ఫుల్ అవ్వట్లేదు. అన్నీ అడుగుతున్నారు, ఇది ఇష్టమా, అది ఇష్టమా, నీకు చపాతీ ఇష్టమా, రైస్ ఇష్టమా, బెంగాలీ ఫుడ్డా, ఈ ఫుడ్డా, మార్నింగ్ ఏ టైం లేదు, అన్నీ అడిగినా కూడా దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు బీ హ్యాపీ బికాస్ కృష్ణ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద ఫోకస్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మై ఓన్ మ్యారేజ్ లైఫ్లోని బిట్వీన్ మీ అండ్ ప్రభుజీ మీరు ఏది అడిగినా కూడా ఏది కంపాటబుల్ ఉండదు. ఆయనకి చపాతీ ఇష్టం అంటే నాకు రైస్, ఆయనకి బెంగాలీ ఇష్టం, నాకు సౌత్ ఇండియా, ఆయనకి ఏసీ ఇలా కావాలంటే నాకు అలా కావాలంటే వన్ సింగిల్ థింగ్ ఈజ్ నాట్ కంపాటబుల్. బట్ ఆల్వేస్ వీఆర్ హ్యాపీ. వై? బికాస్ కృష్ణ ఈజ్ ఇన్ ద సెంటర్. బికాస్ గోల్ ఈజ్ సేమ్. ఐ వాంట్ టు ప్లీజ్ కృష్ణ, హీ ఆల్సో వాంట్స్ టు ప్లీజ్ కృష్ణ. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. గోల్ గోల్ గోల్. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు మై టాపిక్, వై ఐ స్టార్టెడ్ విత్ గోల్. ఈరోజు అంటే ఐ డోంట్ నో ఎంత టైం ఉంది మనకి, ఈ యాక్రనిమ్ గృహస్థ గురించి నేను మాట్లాడతాను. ఎక్కడైతే ప్రతి ఒక్క అక్షరంతోనే అసలు మనం ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఏ ఏ థింగ్స్ మనం ఏ థింగ్స్ మీద మనం పని చేస్తే వీ కెన్ హ్యావ్ ఏ గుడ్ రీజనబుల్లీ గుడ్ మ్యారేజ్ లైఫ్, సో దాట్ మనం ఎటువంటి హర్డల్స్ లేకుండా బ్యాక్ హోమ్, బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్ దారిలో కొనసాగించవచ్చు. వెరీ ఇంపార్టెంట్. బికాజ్ ఒకవేళ మీ మ్యారేజ్ తాలూకా ఉద్దేశము సో దాట్ ఐ కెన్ హ్యావ్ హ్యాపీ మ్యారేజ్ లైఫ్ అంటే దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. సో దట్ వీ కెన్ హెల్ప్ ఈచ్ అదర్ టు గో బ్యాక్ హోమ్, బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్, దెన్ దాట్ ఈస్ ద రైట్ గోల్. ఎందుకంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చాలాసారి ఆయన పర్పోర్ట్స్లోనే భాషల్లో చెప్పారు, మ్యారేజ్ లైఫ్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ సెన్స్ ఎంజాయ్మెంట్. అంటే ఒక ఐ షుడ్ బి వెరీ హ్యాపీ అంటే అది ఎప్పటికీ కుదరదు. మ్యారేజ్ లైఫ్ ఈజ్ టు హెల్ప్ ఈచ్ అదర్. ఒకరిని ఒకరు సాయం చేయాలి, కృష్ణుడి దగ్గర మనం ఎలా వెనక వెళ్ళాలి, దట్ షుడ్ బి ద గోల్ ఆఫ్ లైఫ్ అనమాట. సో ఎనీవే, సి స్పెషలీ ప్రెజెంట్ కాంటాక్ట్స్లో నేను రెగ్యులర్గా చాలామందితో మాట్లాడుతున్నాను. లైఫ్ ఈజ్ బికమింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ కాంప్లికేటెడ్. ఎందుకంటే హస్బెండ్ పని చేస్తున్నారు, వైఫ్ కూడా పని చేస్తున్నారు, ఇద్దరు ఉద్యోగం, బిజీ. వాళ్ళ లైఫ్ ఎలా అయిపోయిందంటే, చిన్నప్పుడు మేము చూసేవారు సర్కస్లోనే ఒక 2 పోల్స్ ఉంటాయి, మధ్యలో ఒక తాడు ఉంటుంది, ఆ తాడుపై నుంచి ఒక అమ్మాయి నడుస్తుంది, ఆ అమ్మాయి చేతిలో బంతి ఉంటుంది, ఆ బంతిలు ఇలా 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 చేస్తూ ఉండాలి, ఒక బంతి కూడా జారకుండా. అలా జీవితాలు అయిపోయాయి. ఎందుకంటే హస్బెండ్ జాబు, వైఫ్ జాబు, పిల్లలు ఇంకెక్కడో స్కూలు, ఎంత బిజీ లైఫ్ అయిపోయింది. అండ్ ఎంత జాగ్రత్తగా బ్యాలెన్స్ చేయాలి జీవితాన్ని. చిన్న మిస్టేక్ అయితే అన్నీ షాటర్ అయిపోతున్నాయి. హోల్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది. ఎనీ ప్రాబ్లం, హోల్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది.
సో వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్. సో అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ మనము శ్రీమద్ భాగవతం నుంచి ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని శ్రీల ప్రభుపాద ఒక ప్రవచనాలు పర్పోర్ట్స్ నుంచి మనం ఆధారం తీసుకొని మన జీవితాన్ని కొనసాగించకపోతే విల్ బీ ఇన్ ఎ బిగ్ బిగ్ సూప్ అనమాట. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు అవర్ యాక్రోనిమ్ గృహస్థ, జీ అనేసరికి గోల్ ఆఫ్ లైఫ్. మీరు గమనిస్తే ఈ ఎవరెవరి పేర్లు అయితే చెప్పాను, ఎవరికైతే సక్సెస్ఫుల్ మ్యారేజ్ లైఫ్ ఉంది వాళ్ళకి గోల్ చాలా క్లియర్గా ఉండేది, జీవితం తాలూకా గమ్యము చాలా క్లియర్గా ఉండేది. మనకి జీవితం తాలూకా గమ్యం ఏంటి ఇప్పుడు వరకు తెలియదు, అసలు మనకి తెలియదు. మన లైఫ్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే మనం అంతే కార్ డ్రైవ్ చేసి వెళ్ళిపోతున్నాము, ఎవరైనా ట్రాఫిక్ పోలీస్ మ్యాన్ మనకు ఆపేసి సార్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము అది తెలియదు, కానీ నేనేం రూల్స్ బ్రేక్ చేయలేదు, నేను పర్ఫెక్ట్గా నాది ఒక డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉంది, సీట్ బెల్ట్ వేసుకున్నాను, నేను పర్ఫెక్ట్గా డ్రైవ్ చేస్తున్నాను, సార్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అది ఐడియా లేదు, కానీ నేను ఎటువంటి రూల్స్ బ్రేక్ చేయలేదు, నేను వెళ్ళిపోతున్నాను. అలా ఉంది మన జీవితం. అసలు మీ జీవిత గమ్యం ఏంటి, మీరు ఎక్కడ వెళ్ళాలనుకుంటారు, ద్వారకా నగర, సీతంధారానా అది తెలియదు, అక్కయ్యపాలెమా అది ఐడియా లేదు, కానీ నేను పర్ఫెక్ట్గా వెళ్తున్నాను. అలానే అయిపోయింది మన లైఫ్. సార్ మీరు ఏం చేస్తున్నారు, ఏం లేదు, మార్నింగ్ నేను 7:30కి వెళ్ళిపోతాను, బస్సు వచ్చేస్తుంది, నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోవాలి అంతే, సాయంత్రం 7:30కి వచ్చేస్తున్నాను. సార్ మీ జీవితం గోల్ ఏంటి, అదే అంతే, ఇది అయిపోతే ఇంకొక 10 years మాతాజీ అంతే, ఆ 10 years తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ఫైన్. అది ఎప్పటికీ అవ్వట్లేదు. ఆ 10 years, 15 years, 20 years అసలు మీ లైఫ్ గోల్ ఏంటి, మీరు ఏం సాధించాలనుకుంటున్నారు అంతే. ఈ లైఫ్ అలా వెళ్ళిపోవాలి అంతే. ఇలా మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ జాబు, తర్వాత జీతము, ఇంకా పిల్లలు, ఒక కంటిన్యూస్ రొటీన్లో ఉన్నాం. బట్ వాట్స్ ద గోల్ ఆఫ్ యూర్ లైఫ్, ఏమైనా ప్లాన్ చేశారా? హౌ మెనీ ఇయర్స్? నో ప్లానింగ్. మనం అందరు ఎలా ఉన్నామంటే ఆ అభిమన్యు చక్రవ్యూలాగా ఉన్నాం. అభిమన్యుకి చక్రవ్యూ లోపల వెళ్ళడం వచ్చింది, బయటికి వెళ్ళడం రాలేదు. సో అలానే తను చనిపోయాడు. సో మనకి అంత గృహస్థ లైఫ్లో వెళ్ళడం వచ్చేసింది, కానీ దాని నుంచి బయటికి రావాలి అది ఎవరు ఆలోచించలేదు కూడా, అసలు దేనికోసం బయటికి రావాలి. ఎస్, ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు ప్లాన్ ద లైఫ్. నేను ఎన్ని ఇయర్స్ బ్రహ్మచారిగా ఉంటాను, ఓకే నేను ఈ ఇయర్కి ఓకే ఇక్కడ వరకు దాన్ని మ్యారేజ్ చేస్తాను, ఆ తర్వాత నేను ఇక్కడ వరకు జాబ్ చేస్తాను, ఆ తర్వాత నేను ఎప్పటికీ నేను రిటైర్ అవుతాను, నాది ఎంత సేవింగ్స్ ఉంటాయి, నేను ఎప్పటికీ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్లో కంప్లీట్గా నా లైఫ్ని నేను ఇచ్చేయచ్చు, ఎప్పుడు నేను నా సోల్ కోసం నేను ఫోకస్ చేస్తాను. దెర్ ఇస్ నో ప్లానింగ్ అనమాట. అది లైఫ్ ఈజ్ జస్ట్ గోయింగ్ ఆన్, లైఫ్ ఈజ్ జస్ట్ గోయింగ్ ఆన్. కానీ మనం ఒక బ్లూ ప్రింట్ వేయాలి, మన లైఫ్ ఒక ప్రణాళిక వేయాలి, నా జీవితం ఒక గమ్యం ఏంటి. మనం 8th cantoలో చూస్తే అదితి అండ్ కశ్యప్ ముని ఒక వార్తాలాపము. ఆ సందర్భం ఏముందంటే బలి మహారాజ్ చాలా తపస్యాలు చేశారు, శుక్రాచార్య ఒక గైడెన్స్తోని తను చాలా పవర్ఫుల్గా అయిపోయారు, ఇంద్రుడిని వాళ్ళందరినీ తరిమేశారు అమరావతి నుంచి. వీళ్ళందరూ బృహస్పతి దగ్గరికి వెళ్తే బృహస్పతి అన్నారు ఇప్పుడు మీ సమయం బాగాలేదు, మీరు అందరు దాక్కోండి, నేను తర్వాత చెప్తాను ఏం చెయ్యాలి అంటే. ఆ లోపల వీళ్ళందరూ దాక్కున్నారు. అండ్ అదితి చాలా దుఃఖంగా ఉంది, ఎందుకంటే వాళ్ళ పిల్లలు దేవతలందరూ ఇటు అటు దాక్కొని ఉన్నారు. సో అదే సమయంలోని చాలా కాలం తర్వాత కశ్యప్ ముని ప్రవేశించి వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటారు. ఆ మాటలు ఎంత అందంగా ఉంటాయన్నమాట. ఆయన అడిగే ప్రశ్నలు, ఆవిడిచ్చిన సమాధానాలు, అండ్ స్పెషల్లీ ఆ మొదటి లైన్ ఎక్కడైతే అక్కడ అంటారు సుఖదేవ్ గోస్వామి చిరోకాలం తపస్య చేసిన తర్వాత కశ్యప్ ముని వచ్చారు అండ్ అదితితో మాట్లాడారు. ఆ చిరోకాలం వర్డ్ వినినప్పటికీ నేను అనుకున్నాను చిరోకాలం ఎలా, అసలు వాళ్ళకి అంత సమయం ఎలా దొరికేది. ఇప్పుడు ఎంత ప్రయత్నించినా కూడా గృహస్థలందరికీ ఒకే ప్రాబ్లం, సమయం. మాతాజీ టైం లేదు, మాతాజీ టైం కానీ వీళ్ళకి టైం ఎలా దొరికింది. అండ్ అది కూడా మనకున్నది 1 భార్య, అతనికి 17 వైఫ్స్ ఉన్నాయి, కానీ కూడా తనకి తపస్యకి ఇంత లగ్జరీస్గా టైం ఎలా వచ్చింది అని నేను ఆలోచించాను. అండ్ ప్లస్ ఆయన అదితితో అడిగిన ప్రశ్నలు కూడా ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉన్నాయన్నమాట. గృహస్థ అసలు ఎవరైనా ఒక గృహస్థ 8th cantoలో ఆ చాప్టర్ అదితి కశ్యప్ ముని చేసిన వార్తాలాపం అది వినాలి, చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది. అప్పుడు నేను ఆలోచించాను మనసులో, బికాస్ దే గాట్ టైమ్, బికాస్ దే వర్ వెరీ క్లియర్ అబౌట్ గోల్ ఆఫ్ లైఫ్. వాళ్ళ జీవితం ఒక గమ్యం గురించి చాలా క్లియర్గా ఉన్నారు, అందుకోసం వాళ్ళకి సమయం. మన దగ్గర కూడా సమయం ఉంది, కానీ మన గమ్యం ఇప్పుడు క్లారిటీ లేదు, మనం కన్ఫ్యూజ్గా ఉన్నాం. అంటే పార్టీకి వెళ్ళాలా, టెంపుల్కి వెళ్ళాలి, ఆఫీస్కి వెళ్ళాలా, చాంటింగ్ కంప్లీట్ చేయాలా, ఇప్పుడు పడుకోవాలా, అది చెయ్యాలా, అంటే మన షూర్ లేదు నేను మెటీరియల్గా సక్సెస్ అవ్వాలా, లేదు నేను కంప్లీట్గా స్పిరిచువల్లో ఉండాలా, కంప్లీట్గా స్పిరిచువల్ చేయగలుగుతా, అంటే ఆల్ కన్ఫ్యూజన్స్. కానీ మనకి గోల్ క్లియర్గా ఉంటే మన లైఫ్ని ఒక ప్రణాళిక వేసి అలా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. లేదు నా గోల్ ఒకటే, ఐ వాంట్ టు బికమ్ కృష్ణాస్ డివోటీ, నా గోల్ ఒకటే, ఐ వాంట్ టు గో బ్యాక్ టు గోలోక వృందావన్. దెన్ మీకు కన్ఫ్యూజనే ఉండదు, మీకు చాలా క్లియరిటీగా ఉంటుంది. ఓకే దిస్ పర్టికులర్ థింగ్
ఇది నా కృష్ణ కాన్షియస్ గోల్ కోసం సపోర్టివ్ లేదు. ఎస్ దిస్ ఇస్ అవుట్ ఆఫ్ మై స్కెడ్యూల్. ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఎస్ దిస్ ఇస్ ఇన్ మై స్కెడ్యూల్. ఆ ఇన్ అండ్ అవుట్ ఎప్పుడు చేయగలుగుతాం? ఎప్పుడైతే మనకి గోల్ క్లియర్ ఉంది. గోల్ క్లియర్ లేకపోతే మనం అలా తిరుగుతూనే ఉంటాం. నేను చాలాసారి ఉదాహరణ ఇస్తాను. మీరు డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్లో వెళ్ళినప్పుడు మీ గోల్ క్లియర్గా ఉందనుకోండి, నేను ఒక బ్రెడ్ బటరు కొనాలనుకున్నాను, అప్పుడు చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. నేను అడుగుతాను, బ్రెడ్ కౌంటర్ ఎక్కడుంది, బటర్ కౌంటర్ ఎక్కడుంది, బ్రెడ్ బటర్ తీసుకున్నాను, బిల్ చేసేసాను. కానీ ఆ డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్లో నేను వెళ్ళాను, కానీ నాకే షూరిటీ లేదు నాకేం కావాలి. అప్పుడు ఎవరైనా వచ్చి నాకు, మేడం కెన్ ఐ హెల్ప్ యూ అంటే, హౌ విల్ యూ హెల్ప్ మీ, బికాజ్ ఐ ఓన్లీ డోంట్ నో వాట్ ఐ వాంట్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాను, నేను ఇక్కడ నుంచి అక్కడ నుంచి గంటలు తిరుగుతాను ఆ డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్లో, కానీ నాకు ఎవరు హెల్ప్ కూడా చేయలేరు. మనకి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, గురువులు వచ్చి అడుగుతున్నారు, కెన్ ఐ హెల్ప్ యూ, బట్ హౌ కెన్ యూ హెల్ప్ మీ, బికాజ్ ఐ ఓన్లీ డోంట్ నో. నేను ఏం చేయాలనుకుంటాను నాకే తెలియదు, మీరు నాకు అలా సాయం చేస్తారు. నాకు క్లారిటీ ఉంటే మీరు నాకు హెల్ప్ చేయగలుగుతారు. ఎస్ నాకు ఇది క్లారిటీగా, నాకు ఇది కావాలి. మనకే క్లారిటీ లేదు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గృహస్థ జీవితంలో G ఫర్ గోల్. మన గమ్యంని మనం చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఎంచుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నా గమ్యం గోలోక బృందావన్ కాదు మాతాజీ. నా గమ్యము ఒక మంచి గృహస్థగా, మంచి హ్యాపీ లైఫ్. ఓకే, దానికి కూడా ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, అట్లీస్ట్ దాంట్లో ఉన్న క్లారిటీ తెచ్చుకోండి. లేదంటే మీరు దాంట్లో కూడా కన్ఫ్యూజ్గా ఉన్నారు, ఒక్కొక్కసారి ఇది ఒక్కొక్కసారి అది. ఇప్పుడు అదైనా చేయాలనుకుంటే అది కూడా నిజాయితీతో చేస్తే చివరికైనా మీరు తిరిగి కృష్ణ కాన్షియస్నెస్లో రావచ్చు. కానీ మనం ఏది నిజాయితీగా చేయట్లేదు. అండ్ డూప్లిసిటీ అదొక పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. ఎందుకంటే మనం ఒకటి చెప్తున్నాము, కానీ ఒకటి చేస్తున్నాము, ఒకటి అనుకుంటున్నాము. అండ్ అదంతా కన్ఫ్యూజన్లో మనం ఏది సాధించలేకపోతున్నాం. కనీసం మనం క్లారిఫైగా ఉంటే, నాకు ప్రస్తుతం ఆధ్యాత్మిక్ గోల్స్ అయితే ఏమీ లేదు, నాకు ప్రస్తుతం ఓన్లీ మెటీరియల్ గోల్సే ఉన్నాయి, ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఆ మెటీరియల్ గోల్స్ కోసం కూడా గురువు గైడ్ చేయొచ్చు. ఓకే సరే, నీకు మెటీరియల్గా సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలనుకుంది కదా, ఓకే నువ్వు ఇది చేయి, అది చేయి, ఇది చేయి. జస్ట్ లైక్ ధ్రువ మహారాజ్కి మెటీరియల్గా కావాలి కదా, తను అది కృష్ణుడిని అప్రోచ్ అయ్యారు. ఇప్పుడు అలా అయినా క్లారిటీగా అప్రోచ్ అవ్వండి. కానీ మనకేమైపోతుందంటే హిపోక్రసీ ఎక్కువ అయిపోతుంది. మనం ఏదో ఒకటి అనుకుంటున్నాం, కానీ మనం ఏదో ఒకటి చెప్తున్నాము, మనం ఏదో ఒకటి చేస్తున్నాం, మనకి ఎవరు సాయం చేయలేకపోతున్నాం. సో నేను చాలాసారి ప్రవచనాల్లో చెప్తూ ఉంటాను, ఎవ్రీబడి ఈజ్ హ్యావింగ్ 3 లైఫ్. ఒక ప్రైవేట్ లైఫ్ ఉంది, ఒక పబ్లిక్ లైఫ్ ఉంది, ఒక సీక్రెట్ లైఫ్ ఉంది. ఆ పబ్లిక్ లైఫ్ ఏంటంటే జనాలకి తెలిసిన లైఫ్, ప్రైవేట్ అంటే మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి తెలిసింది, సీక్రెట్ అంటే ఓన్లీ కృష్ణుడికి తెలుసు, మీకు తెలుసు, ఇంకెవరికి తెలియదు ఆ లైఫ్. అండ్ ఆ 3 లైఫ్కి ఎటువంటి సమంజసం, ఎటువంటి అనుసంధానం లేదు. దాంట్లో మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఇటు అటు ఇంకా డిస్టర్బ్ అయిపోతున్నారు. కానీ ఒక్క క్లారిటీ, నో హిపోక్రసీ, ఇది నా ప్రస్తుతం మైండ్ సెట్, నేను ఇలా ఆలోచిస్తున్నాను. ఫ్రమ్ హియర్ హౌ కెన్ ఐ కనెక్ట్ టు కృష్ణ? యాజ్ ఆఫ్ నౌ నాకు అసలు ఎటువంటి ఇది లేదు, నేను ఇక్కడ ఉన్నాను ప్రస్తుతం, ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? ఓకే, దట్ వే ఆల్సో యూ కెన్ గో బ్యాక్, మేబీ నాట్ లైక్ దిస్, మేబీ లైక్ దిస్, బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ క్లియర్, నోబడి కెన్ హెల్ప్ యూ. సో ద మెయిన్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ హ్యావ్ ఏ గోల్, ప్లాన్ యువర్ లైఫ్. ఈవెన్ మీరు గృహస్థ ఆశ్రమంలో వెళ్ళాలనుకున్నా కూడా ప్లాన్ చేయండి. ఇప్పుడు ఈ మధ్యన ఏమైపోతుందంటే, ఒక బ్రహ్మచారి తన బ్రహ్మచారి ఆశ్రమంలో వెళ్ళినప్పుడు నేను ఫ్యూచర్లో గృహస్థ అవుతానని ఆ ఆలోచనతో బ్రహ్మచారి ఆశ్రమంలో ఎంటర్ అవుతున్నారు. కానీ గృహస్థలు ఎంటర్ అయినప్పుడు నేను ఫ్యూచర్లో వనప్రస్థ అవ్వాలని ప్లానింగ్ వేయట్లేదు. సో అందుకోసం ఇంకా వాళ్ళు అలా ఉండిపోతున్నారు, దాని నుంచి బయటికి రాలేకపోతున్నారు. సో వెన్ యూ ఎంటర్ ది గృహస్థ ఆశ్రమాన్ని ముందు ప్లానింగ్తో ఎంటర్ అవ్వాలి. ఎన్ని ఇయర్స్ ప్రాజెక్ట్ ఇది, ఏం చేస్తాను, ఎన్ని ఇయర్స్కి, ఎక్కడ, నేను ఎప్పుడు రిటైర్ అవుతాను. అండ్ దట్ వే ది ఓల్డెన్ డేస్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. ఐ రిమెంబర్ మా ఓన్ ఫ్యామిలీ, ఎందుకంటే బాంబేలో మేము ఉన్నప్పుడు వీ వర్ లివింగ్ ఇన్ జాయింట్ ఫ్యామిలీ. ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ వచ్చేసాము, న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ అయిపోయింది. కానీ ఆ జాయింట్ ఫ్యామిలీ ఒక జ్ఞాపకాలు ఎంత అందంగా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే నేను అక్కడ చూశాను 3 generations, మా పేరెంట్స్ అండ్ అంకల్స్ అండ్ గ్రాండ్ ఫాదరు, వాళ్ళు ఎంత చక్కగా ఉండేవారు. మా గ్రాండ్ ఫాదర్ని చూస్తే ఆయన ఒక రొటీన్ ఎంత అందంగా ఉండేది. ఆయన మార్నింగ్ వేకప్ అవుతారు, స్నానం చేసినప్పటికైనా ఆయన ఒక జపము, అది కంటిన్యూస్గా ఆయన భగవంతుడు ఒక పాటలు పాడుతూ ఉంటారు. అండ్ ఆయన పూజా గదిలో ఎప్పుడు విగ్రహాలని రెడీ చేయడం అలాంటి ఎప్పుడు చేయలేదు, మా గ్రాండ్ మదర్ చేసేవారు. ఆయన జస్ట్ వస్తారు, దర్శనం చేస్తారు, అండ్ తర్వాత వాక్కి వెళ్తారు. సో మా ఇంటి పక్కనే ఒక టెంపుల్ ఉండేది, హవేలీ, పుష్టి మార్గ్, గుజరాతీస్ అందరిది. అక్కడికి వెళ్తారు, వాక్ చేసి ఒక్కొక్కసారి నన్ను పట్టుకొని వెళ్ళేవారు, హ్యాండ్ పట్టుకొని వెళ్ళి అక్కడ దర్శనం చేసి మళ్ళీ వచ్చి
కొంతసేపు న్యూస్ పేపర్ చదివి మళ్ళీ బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసుకోవడం. బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిన వెంటనే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వస్తారు, చుట్టుపక్కల ఆయన ఏజ్ వాళ్ళు, ఏదో ఒకటి డిస్కస్ చేయడం, ఇలా జరిగింది అలా జరిగింది, ఏదో సమ్ డిస్కషన్స్ అవ్వడం. తర్వాత వాళ్ళు కొంతసేపు భజన్స్, గుజరాతీ భజన్స్, ఆ భజన్స్లో అలానే ఉంటాయి, ఈ ప్రపంచంలో మనది ఎవరు ఉన్నారు ఏంటి అని అలా డిస్కషన్స్. ఆ తర్వాత లంచ్ తర్వాత పడుకోవడం. మళ్ళీ సాయంత్రం కొంతసేపు ఫ్రెష్ అయ్యి స్నానం చేసేసి స్నాక్స్ తీసుకొని మళ్ళీ గార్డెన్లో వాక్ చేయడం తన ఫ్రెండ్స్తో. మళ్ళీ ఈవినింగ్ వచ్చి రామాయణం చదవడం కొంతసేపు, అయిపోయింది. బ్రేక్ఫాస్ట్ తను ఒక్కరే తీసుకువారు. లంచ్కి ఎవ్వరు వచ్చేవారు కాదు, ఎందుకంటే మా ఫాదరు అంకుల్ వాళ్ళందరూ షాప్కి వెళ్ళిపోయేవారు. బుక్ షాప్ ఉండేది, వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళిపోయేవారు. రాత్రి డిన్నర్కి అందరు వచ్చేవారు. అప్పుడు గ్రాండ్ ఫాదర్ మా ఫైవ్ బ్రదర్స్, మా ఫాదర్ దేవర్ 5 బ్రదర్స్ అందరూ రౌండ్ టేబుల్ డైనింగ్లో కూర్చుంటారు, ప్రసాదం తింటారు. అప్పుడు మాట్లాడతారు, ఇలా అయింది నాన్న, ఇలా అయింది ఆఫీస్లో, ఓకే వెరీ నైస్, ఏమైనా అడ్వైస్ ఉంటే ఇస్తారు, ఇంకంతే. సచ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ లైఫ్. అంటే హీ వాజ్ లివింగ్ అ రిటైర్డ్ లైఫ్. ఎక్కడైతే రామాయణ్, భాగవతం, టెంపుల్స్. అంకుల్స్ అండ్ ఫాదర్ దే వర్ లివింగ్ ఏ లైఫ్ ఆఫ్ ఎ గృహస్థ. లైక్ మార్నింగ్ ఫటాఫట్గా పూజా దర్శనం చేసేసి దే హ్యాడ్ సమ్ సిస్టమ్, శ్రీకృష్ణ శరణం మమ 4 rounds చాంటింగ్, భాగవతం చదివేసి ఇంకా వాళ్ళ షాప్కి వెళ్ళిపోవడము. అండ్ ఈవినింగ్ వచ్చి ఎవ్రీబడి యూస్ టు డూ సంధ్యా ఆరతి టుగెదర్. దట్ వాస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు పార్టిసిపేట్. డాటర్ ఇన్ లాస్ అందరూ సంధ్యాహారతి చేయాలి. దే వర్ లివింగ్ సచ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ లైఫ్. అండ్ దెన్ ద యంగర్ చిల్డ్రన్ లైక్ మేము స్కూల్కి వెళ్ళడము, మేము చదువుకోవడము, ఎవ్రీబడి. అండ్ దెన్ నౌ ఐ సీ my father, uncles all are retired. Now their children, వాళ్ళు అప్పుడు ఆ షాప్స్ అండ్ అన్ని ఫ్యాక్టరీస్ వాళ్ళందరూ చూస్తున్నారు. సో ఎవ్రీబడి హ్యాడ్ ఎ టైమ్. లైక్ ఇప్పుడు వర్క్ టైం, ఓకే ఆఫ్టర్ 50 రిటైర్డ్, ఇంకా నో మోర్ ఇన్ టు డే టు డే లైఫ్, రామాయణ్, మహాభారత్ పర్ఫెక్ట్గా ఒక రౌండ్ సర్కిల్లో వెళ్ళింది. కానీ ఇప్పుడు అలా అవ్వట్లేదు. ఈవెన్ 60 years వచ్చేసరికి దే డోంట్ వాంట్ టు లీవ్ ద బిజినెస్, దే స్టిల్ వాంట్ టు అటెండ్ పార్టీస్. ఇంకా వాళ్ళు పార్టీస్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటారు. ఇంకా వాళ్ళు ఆ మా టీవీ, ఈటీవీ ఆ సోషల్ డ్రామాసు, సీరియల్స్ ఇప్పటికీ చూస్తూ ఉండిపోతారు. ఐ హవ్ నెవర్ సీన్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్ సీ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎ సీరియల్. ఆల్వేస్ ఐదర్ రీడింగ్ స్క్రిప్చర్స్, దట్స్ ఆల్. మేబీ రేడియోలో సమ్టైమ్స్ యూస్ టు హియర్ సమ్. దోస్ డేస్ రేడియోస్ ఆల్సో వండర్ఫుల్, నైస్ భజన్స్ వచ్చేది, చాలా పురాతన కాల ఓల్డ్ భజన్స్ రేడియోలో వినడం. సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ లైఫ్ దే హ్యాడ్ అనమాట. సో గోల్ వాజ్ వెరీ క్లియర్. ఇంతసేపు నేను ఫ్యామిలీకి ఇస్తాను, ఇంతసేపు నా ఆత్మకి ఇస్తాను, ఇంతసేపు నేను దీనికి ఇస్తాను. ఎవ్రీథింగ్ 8 వాజ్ వెరీ క్లియర్. ఇప్పుడు మనకి అది లేదు, ఆ విచక్షణ, వివేకం లేదు అసలు. ఒక్కొక్కసారి 16 hours ఇస్తాం, ఒక్కొక్కసారి ఏం టైం ఇవ్వము. సో గోల్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ షుడ్ బి వెరీ వెరీ క్లియర్. హిజ్ హోలీనెస్ రాధానాథ స్వామి మహారాజ్ ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చేవారు. జస్ట్ లైక్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్లో చూడండి 3 lights ఉంటాయి, ఆరెంజ్, రెడ్ అండ్ గ్రీన్. గ్రీన్ అంటే స్పీడ్లో వెళ్ళిపోవచ్చు, ఆరెంజ్ అంటే స్లో అవ్వండి, రెడ్ అంటే ఇంకా ఆపడం. రాధానాథ స్వామి మహారాజ్ చెప్పేవారు క్లాస్లో, మన గృహస్థ జీవితం కూడా అలానే ఉంది. కొన్ని ఇయర్స్ మన లైఫ్లో ఏంటంటే ఆ రన్నింగ్, స్పీడ్ అదంతా ఓకే బాగానే ఉంది. కానీ కొన్నాళ్ళ తర్వాత మనం అర్థం చేసుకోవాలి, ఓకే ఇప్పుడు నా లైఫ్లో ఆరెంజ్ లైట్ వచ్చింది, ఐ నీడ్ టు లిటిల్ బిట్ స్లో డౌన్, అండ్ వెరీ సూన్ దే విల్ బి రెడ్ లైట్. ఇంకా మనం ఈ ప్రపంచం నుంచి వెళ్ళిపోవాలి. సో ఇప్పుడు కూడా ఆ గ్రీన్ సిగ్నల్ అనుకొని అలా పరిగెత్తునే ఉంటే, వేస్టింగ్ అవర్ టైమ్ అండ్ ఎనర్జీ ఇన్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ నాట్ దట్ ఇంపార్టెంట్, దెన్ మన జీవితం ఒక మెయిన్ గమ్యంని మర్చిపోతున్నాం అనమాట. సో వీ హ్యావ్ టు సీ, ఓకే విచ్ లెవెల్, ఏ సిగ్నల్లో నేను ఇప్పుడు ఉన్నాను నా జీవితంలో, అది మనం చాలా ఇంపార్టెంట్గా గమనించాలన్నమాట. సో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈజ్ G ఫర్ గోల్. నిమిషంకి, రోజుకి మనకు గమ్యాన్ని మారుస్తూ వెళ్ళిపోకూడదు. ఎవ్రీడే నిత్యం భావత సేవయ చదువుతూ మన జీవితం ఒక గమ్యాన్ని స్థిరంగా ఉంచుకోవాలి. ఒక్కొక్కసారి మంచి క్లాస్ వింటాము, గమ్యం బాగానే ఉందని అనుకుంటాము, మళ్ళీ భౌతిక విషయాల్లో నిమగ్నం ఉన్న మనుషులతో సహయోగం చేస్తాము, సవాసం చేస్తాము, మళ్ళీ మన గోల్ మారిపోతుంది. సండే ప్రోగ్రాం వరకు ఆనందంగా ఉంది, మండే కూడా అనుకుంటాం భక్తుడుగా ఉంటాను, ట్యూస్డే వెనస్డే వేరే వాళ్ళతో కాంటాక్ట్ వచ్చినప్పటికీ చేద్దాంలే ఇంకా చాలా టైం ఉంది అని అనుకుంటాము. సో గమ్యం అనేది మారుస్తుంటుంది. సో అలా కాకుండా మన గమ్యాన్ని, ఫోకస్ని మనము పెట్టుకోవాలి. అసలు మనకేం కావాలి ఫస్ట్ మనం అది నిశ్చయించాలి. అండ్ దాంట్లోనే మన మనసుని గడిగడిగా మార్చేస్తూ ఉండిపోకూడదు, రైట్. నాకు గుర్తుంది, మేము చిన్నప్పుడు హైదరాబాద్లో ఒక హోటల్ ఉండేది, మినార్వా హోటల్ అని. ఎవ్రీ సండే మా అంకల్ అయిన వాళ్ళు అందరూ వెళ్ళేవారు మన ఇడ్లీ తినడానికి. అక్కడ అసలు ఆర్డర్ చేయడం చేసేస్తాం, కానీ మా ఇడ్లీ వచ్చినప్పటికీ వేరే వాళ్ళు డోసా కనిపిస్తే అయ్యో అది ఆర్డర్ చేస్తే చాలా బాగుండేది అని అనిపించేది. అని పోన్లే నెక్స్ట్ సండే నుంచి డోసా ఆర్డర్ చేసేటప్పుడు ఆ ఇడ్లీ బాగుండేది అని అనిపించేది. అది మన ఒక హ్యూమన్ స్వభావం. మన దగ్గర ఏది ఉంటే అది బాగాలేదు,
అది చాలా బాగుంది అని అనిపిస్తుంది. మన గోల్స్ కూడా అలానే ఉంది. అంటే ఒక్కొక్కసారి బృందావన్ మాయాపూర్ యాత్ర, అవును నేను మంచి డివోటీ అవ్వాలి, అసలు నేను కూడా సూపర్ డివోటీగా అవుతాను. మళ్ళీ ఎప్పుడైతే ఆఫీస్ పనులు బిజీ అయిపోతే డివోటీ బాగానే ఉందిలే, తర్వాత చూద్దాంలే, ఫస్ట్ మనకి ఇప్పుడు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, బాస్ వచ్చేసరికి ఇంకా అసైన్మెంట్స్ ఉంది, నా ప్రాజెక్ట్ ఉంది, ఇప్పుడు మళ్ళీ అన్నీ మర్చిపోతాం అనమాట. మనం కూడా చిన్నపిల్లలకు మనకి ఇంకా మెచ్యూరిటీ రావట్లేదు మన లైఫ్లోని. వాట్స్ మై గోల్, ఎలాంటి అసోసియేషన్ ఉన్నా కూడా దిస్ ఈజ్ మై గోల్ అని దాంట్లో మార్పు లేకపోతే మనం చాలా స్పీడ్గా వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట. మన ఇన్సైడ్ని మన అవుట్ సైడ్ని అలైన్ చేసుకోవాలి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మన ఇన్సైడ్ ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది, అవుట్ సైడ్ మనం ఏదో ఒకటి ప్రవర్తిస్తున్నాము, ప్రయత్నిస్తున్నాము, అందుకోసం ఏది సాధించలేకపోతున్నాం. కానీ ఆ ఇన్సైడ్ అండ్ అవుట్ సైడ్ ఎప్పుడైతే అలైన్ అయిపోతుంది మనం సక్సెస్ఫుల్ అయిపోతాం అనమాట. See, doctor knows what's happening with your heart, but Krishna knows what's happening inside your heart. మీ డాక్టర్కి తెలుసు మీ యొక్క హృదయం తాలూకా ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది, మీ హార్ట్ బీట్స్ ఎలా ఉంది, కానీ కృష్ణుడికి తెలుసు మీ లోపల ఏమవుతుంది, మీ హృదయం లోపల ఏముంది. కృష్ణ నోస్ ఇట్. సో మనం హిపోక్రెట్గా ఉంటే నోబడీ కెన్ హెల్ప్ అస్. ఇఫ్ యూ నీడ్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ ఎ డాక్టర్ ఆర్ ఎ స్పిరిచువల్ గురు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇది నా సిచ్యువేషన్, నాకు ఇక్కడ నుంచి సహాయం చేయండి, నేను ఎలా ముందుకి వెళ్ళాలి. సో జీ ఫార్ మన గోల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన ఒక గమ్యం, మన ఒక గోల్ని మనము సెట్ రైట్ చేసుకోవాలి. సెకండ్ జీ ఫార్ గ్రాటిట్యూడ్. మన గృహస్థ జీవితంలో మనం ముందుకి వెళ్ళాలంటే కృతజ్ఞ భావము చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మన జీవితంలో ఏ పరిస్థితిలో అయితే కృష్ణుడు మనకి ఉంచారు ఆ పరిస్థితిలోనే హ్యాపీగా ఉండడానికి ప్రయత్నించాలి, భగవంతుడిని కృతజ్ఞతలు తెలిపించాలి, అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను చాలాసారి ఉదాహరణ ఇస్తూ ఉంటాను. ఎలా అయితే సైన్స్లో మీరు చాలా విషయాలు అర్థం చేసుకుంటారు, కానీ దానికి ఒక ల్యాబ్లో వెళ్ళి అర్థం చేసుకుంటేనే అది కరెక్ట్గా అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే మీకు బైహార్ట్ చేపించి ఉంటారు, ఈ ఆక్సైడ్ని దీంతో మిక్స్ చేస్తే ఈ కలర్ వస్తుంది, కానీ మీరు నిజంగానే ల్యాబ్లో అది చేస్తే కరెక్టే, ఇది దీంతో మిక్స్ చేసి ఇది ఎల్లో కలర్ వచ్చింది, అప్పుడు మన ఒక విశ్వాసం దృఢం అవుతుంది. అలానే ఈ గృహస్థ జీవితం ఒక పెద్ద ప్రివిలేజ్. ఎందుకంటే మనకి చైతన్య మహాప్రభు అన్నారు, త్రినాదపి సునిచేన తరోరవ సహిషున. కానీ దానికి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి మనకి గృహస్థ జీవితంలో ఒక ప్రాక్టికల్ ల్యాబ్, ఒక ప్రాక్టికల్ పార్ట్నర్ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మనం బ్రహ్మచారి జీవితంలో, సన్యాస జీవితంలో ఏంటంటే అందరూ మనకి చాలా రెస్పెక్ట్ ఇస్తూ ఉంటారు, ఎవరు మనతో ఫైట్ చేయరు. గృహస్థ జీవితం అది ఒకటే, ఎక్కడైతే మనకి రెస్పెక్ట్ అనేది ఎప్పుడు దొరకదు. ఎందుకంటే సమానంగానే ఎప్పుడైనా హస్బెండ్ వైఫ్కి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వదు, వైఫ్ హస్బెండ్కి రెస్పెక్ట్ లేదు. సో అప్పుడు ఏంటంటే ఆ సమానమైన పార్ట్నర్ ఉంది కదా, మనకి కరెక్ట్గా మనం ఎలా ఉన్నారో అది మనకి చెప్పేస్తారు. సో అది మనం దానికోసం గ్రేట్ఫుల్ ఫీల్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచంలో మనకి అందరూ పొగరొచ్చు, కానీ ఒక్క పర్సన్ మనకి జీవితంలో ఎప్పుడు పొగరు, అది ఎవరంటే మన భార్య లేదంటే మన భర్త. సో వాళ్ళు ఏంటంటే దే ఆర్ లైక్ ఏ మిర్రర్. సో మన జీవితంలో ఒక వాకీ టాకీ మిర్రర్ ఉండడము అది గొప్ప సౌకర్యం కదా, కానీ మనం దాన్ని సౌకర్యంగా భావించట్లేదు. అంటే అందరు నన్ను అంతగా మెచ్చుకుంటే ఈవిడేంటి ఇలా మాట్లాడుతుంది, అసలు నా విలువ నీకు తెలియదని మనం అనుకుంటాం. కానీ అందరు మనని పొగుడుతూనే ఉండే మన జీవితం ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి ఆలోచించండి. మీరు ఎక్కడ వెళ్ళినా మీరు చాలా గ్రేట్ అండి, మీరు చాలా గ్రేట్ అండి, మీరు చాలా గ్రేట్ అండి, అసలు ఎలా బ్రతుకుతాము? కానీ ఎవరైనా ఒక్కరు మన జీవితంలో ఉండాలి కదా, నో మీరు గ్రేట్ కాదండి, కరెక్ట్. అంటే మనం ఎవ్రీడే రెడీ అవ్వడానికి మనకు మిర్రర్ కావాలా లేదా? మిర్రర్ లేకపోతే మనం ఎలా సర్దుకుంటాం నేను ఎలా ఉన్నానని? సో ఒక పార్ట్నర్, ఒక ప్రివిలేజ్, ఎక్కడైతే మీరు ప్రాక్టికల్గానే ఎవ్రీ డే టు డే మీకు ఒక మిర్రర్ చూపించడానికి, రైట్? అదర్వైజ్ ఈ మధ్యనే ఏమంటారు దాన్ని, ఫిల్టర్స్ అంటారా? దానివల్ల మనం ఏదో ఫోటో తీసుకొని మంచిగా అందంగా, ఓన్లీ ఆధార్ కార్డు ఒకటే మనకి కరెక్ట్ ఫోటో చూపిస్తుంది. అస్సలు మీరు యాక్చువల్గా ఎలా ఉన్నారో చూడడానికంటే మీరు ఆధార్ కార్డు చూడాలి. అలా సెల్ ఫోన్లో, మంచి స్మార్ట్ ఫోన్లో చూసుకుంటే మనం అనుకుంటాం నేను చాలా అందంగా ఉన్నానని అనుకుంటాం మనం కదా. అలానే హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఎవరికైతే మ్యారేజ్ అయి ఉంటుందో ఆ ఒక సౌభాగ్యం, బ్రహ్మచారీస్కి అడగండి, వాళ్ళకి అలాంటి ప్రివిలేజ్ ఏం లేదు, ఎవరు చెప్పడానికి లేదు నువ్వు ఇలా ఉన్నావని. కానీ ఒక హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఒక కానీ మనం అలా భావించట్లేదు కదా, మనం దాన్ని నెగటివ్గా భావిస్తున్నాం. ఒక మంచి ప్రివిలేజ్, ఎవరైనా మనకి చెప్తున్నారు నువ్వు ఇలా ఉన్నావు లేదంటే నువ్వు అలా ఉన్నావు, ఎందుకంటే మనం క్లోజ్గా ఉంటాము. దూరం నుంచి చంద్రమా కూడా చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది, కానీ దగ్గర ఉంటే దాంట్లో కూడా డాగ్ ఉంది. సో ఎవరు పరిపూర్ణంగా లేరు, కానీ మీరు పరిపూర్ణంగా లేరు అని చెప్పడానికి ఒకరు ఉంటే అది ఎంత హ్యాపీ. ఓకే మీరు ఇలా ఉన్నారు, మనకి ఒక్కొక్కసారి తెలియదు, అవునా నేను ఇలా ఉన్నానా, నేను ఇలా మాట్లాడుతున్నానా, మనకు ఒక అవకాశం దొరుకుతుంది, అవును ఒక్కసారి ఇంట్రోస్పెక్షన్ చేయడానికి అనమాట.
రైట్. సో మనం చాలా గ్రేట్ఫుల్గా ఉండాలి. ఈ ప్రివిలేజ్ మనకు ఉంది. ఎందుకంటే వేరే ఆశ్రమంలో అందరూ మనకి చాలా పొగరొచ్చు, కానీ గృహస్థ ఆశ్రమంలో పొగరడం అనేది అసలు ఉండదు. ఎవరైతే ఇక్కడ గృహస్థ ఉన్నారో వాళ్ళు తప్పకుండా అది ఒప్పుకుంటారు. అదే పొగరడాలు ఉండదు మాతాజీ, గృహస్థ లైఫ్లో అలా ఏమి ఉండదు, ఓన్లీ క్రిటిసిజమే ఉంటుంది. మీరు ఏది తప్పు చేస్తున్నారో అదే మనకి చెప్పడం జరుగుతుంది, ఏది మంచి చేస్తున్నా అది మనకు ఎప్పుడు చెప్పరు, రైట్. సో ఇది గ్రాటిట్యూడ్ అనమాట, కృతజ్ఞ భావం. ఎప్పుడైతే మనతో ఒక పార్ట్నర్ ఉన్నారంటే కృష్ణుడిని థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి. ఓకే, అట్లీస్ట్ ఐ హ్యావ్ ఏ పార్ట్నర్, ఎవరైతే నాకు చెప్తారో నా మిస్టేక్స్ ఎక్కడ అవుతున్నాయన్నమాట, నాకు కస్టమైజ్గా మీరు పార్ట్నర్ ఇచ్చారు. ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు పే ఎనీబడి టు టెల్ మీ ఓకే హౌ ఐమ్ ఐ, దర్ ఈస్ సంబడి ఆల్వేస్ రెడీ టు టెల్ మీ మై ఫాల్ట్స్ అనమాట. సో గ్రాటిట్యూడ్, మనతో ఒక పార్ట్నర్ ఉన్నారని ఆ కృతజ్ఞ భావం. ఎందుకంటే యాక్చువల్గా ఎవరైతే మనతో పాటు 24 hours ఉంటే ఒక్కొక్కసారి దాని విలువ తెలియదు, కానీ మనిషి మళ్ళీ ఎప్పుడైతే మన జీవితం నుంచి వెళ్ళిపోతారో అప్పుడు దాని ఒక విలువ తెలుస్తుంది. సో గృహస్థ జీవితం ఒక రోలర్ కోస్టర్ రైడ్ లాగా ఉంది. మీరు ఎగ్జిబిషన్లో వెళ్తే మీరు చూసి ఉంటారు, ఇలా పైకి వెళ్ళి మళ్ళీ కిందకి వెళ్తుంది, జైంట్ వీల్. అది మీరు జైంట్ వీల్ చూడండి, ఎప్పుడు పైకే ఉండిపోదు, అలానే ఎప్పుడు కిందకి ఉండదు, ఒక్కొక్కసారి కింద మళ్ళీ ఒక్కొక్కసారి పైన. అలా గృహస్థ జీవితం కూడా అలానే ఉంటుంది, ఎన్నో మార్పులు వస్తూనే ఉంటాయి ఒక రిలేషన్షిప్లోనే. అండ్ బ్యూటీ ఏంటంటే ఏది స్థాయిగా ఉండదు, అది మారుస్తూనే ఉంటుంది, ఎక్కడ అలా నిలబడి ఉండదు, అది చేంజ్ అయిపోతూనే ఉంటుంది. సో చాలామంది ఇక్కడ గృహస్థాస్ ఉన్నారు, నేను ఇది చెప్పితే మీరు ఒప్పుకుంటారేమో, మేబీ మీ జీవితంలో అవ్వకపోయినా కూడా నేను ఇది మాట్లాడింది బేస్డ్ ఆన్ మై రీసెర్చ్, బేస్డ్ ఆన్ మై ఈమెయిల్స్ అయితే నేను చాలామంది గృహస్థాస్ నాకు ఈమెయిల్స్ పంపిస్తుంటారు. సో నా ఒక అబ్జర్వేషన్ నేను చేశాను, ఎప్పుడైనా కొత్తగా మ్యారేజ్ అయినప్పటికీ హనీమూన్ పీరియడ్ లాగా అది చాలా అందంగా ఉంటుంది. హస్బెండ్కి వైఫ్ అంటే చాలా ఇష్టం, వైఫ్కి హస్బెండ్ అంటే చాలా ఇష్టం. కానీ కొన్నాళ్ళు ఎప్పుడైతే అలా దగ్గర ఉంటారు ఒకరిలో ఫాల్ట్ కనిపిస్తాయి అన్నమాట, సమ్ ఫాల్ట్. ఇతను ఇలా ఉన్నారు, అలా అనుకున్నారు కానీ అలా అయితే లేదే, ఇలా ఉంది ఏంటి, అప్పుడు అలా కనిపించింది ఇప్పుడు ఇలా ఉంది ఏంటి, సో మెనీ థింగ్స్. సీ పీకాక్ కూడా దూరం నుంచి చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది, కానీ పీకాక్తో మీరు 2 days ఉంటే మీతో దగ్గర రూమ్లో ఉంచితే అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది మీకు పీకాక్ అంటే హేట్ అని చెప్తారు. సో దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు చాలా, ఎందుకంటే ఇడియోసింక్రసీస్ ఉంటాయి అందరికీ, వేరే వేరే స్వభావాలు, వేరే వేరే అలవాట్లు, ఎందుకంటే అందరిది అప్బ్రింగింగ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. మేబీ మీ ఫ్యామిలీలో ఒక కల్చర్ ఉంది, అతని ఫ్యామిలీలో ఒక కల్చర్ ఉంది, 2 different people ఒకేసారి ఉండాలంటే చాలా డిఫరెన్సెస్ వస్తాయి. ఆ తర్వాత కొన్నాళ్ళకి ఏమైపోతుందంటే ఆ ఫాల్ట్ ఫైండింగ్ అయితే ఉంటుంది, ఫైటింగ్స్ అయితే ఉంటుంది, ఆ స్లోలీ ఇన్సెక్యూరిటీస్ అందరి జీవితంలో. ఇప్పుడు నేను చూస్తున్నాను నాకు ప్రజెంట్ పంపించిన మెయిల్స్లోని, ఎందుకంటే హస్బెండ్ జాబ్కి వెళ్ళిపోతున్నారు, వైఫ్ జాబ్కి వెళ్ళిపోతున్నారు. అప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకి ఒకరికి ఒకరు అంత కమ్యూనికేషన్ ఉండట్లేదు, అప్పుడు ఇన్సెక్యూరిటీస్ అనమాట. అప్పుడు ఏంటంటే ఒకరు ఫోన్ చెక్ చేసుకోవడం, నువ్వెవరితో మాట్లాడావు, ఈ పర్సన్ ఎవరు, ఎందుకు ఫోన్ చేశారు, ఇది ఎందుకు వాట్సాప్ ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది, ఏంటయింది, ఇన్సెక్యూరిటీస్. ఇతనితో ఇలా మాట్లాడుతున్నా, ఇతను ఎవరు, భార్యకి మీరు ఆవిడతో ఎందుకు మాట్లాడారు, ఆవిడెవరు, ఇన్సెక్యూరిటీస్. అదొక స్టేజ్, అందరు హస్బెండ్ వైఫ్ దాంట్లో వస్తుంది. మళ్ళీ కొన్నాళ్ళకి ఇన్సెక్యూరిటీస్ అయిపోయి ఏమవుతుంది, పిల్లలు పుడతారు, మళ్ళీ ఒక రకమైన చేంజ్, ఆ పిల్లల మీద టెన్షను, పని పెరుగుతుంది, యు ఆర్ నాట్ హెల్పింగ్ మీ, ఇంట్లో నువ్వు నాకు హెల్ప్ చేయాలి, నేను ఇప్పుడే ఆఫీస్ నుంచి వచ్చాను, ఇతని డైపర్ ఈరోజు ఎవరు మారుస్తారు, రాత్రి నేను నిన్న నైట్ అంతా పడుకోలేదు, ఆ ఫైటింగ్ స్టార్ట్ అవుతాయి. అది కూడా కొన్నాళ్ళు సాగుతుంది, మళ్ళీ అది కూడా మారిపోతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు పిల్లలు ఇంకా ఎక్స్ట్రా ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి, ప్రాజెక్ట్స్, నేను లాస్ట్ టైం సైన్స్ ప్రాజెక్ట్ చేశాను, ఇప్పుడు నువ్వు చేసుకో ఇంగ్లీష్ ప్రాజెక్టు, ఎందుకంటే స్కూల్లో ఇచ్చిన హోంవర్క్స్ అలాగే ఉంటాయి, పేరెంట్స్కే ఉంటాయి, పిల్లలు ఏం చెయ్యరు. మళ్ళీ ఆ ప్రాజెక్ట్స్ ఏజ్ కంప్లీట్ అయినప్పుడు టీనేజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది, అప్పుడు పిల్లలతో ఆ టీనేజ్ గొడవలు, ఇతనేంటి అబ్బాయి ఏంటి ఇలా మాట్లాడుతున్నారు, నీ వల్లనే నువ్వు చాలా ముద్దు చేసుకున్నావు, ఆ ఫైటింగ్స్. ఇప్పుడు ఆ టీనేజ్ ప్రాబ్లం అయినప్పటికీ మళ్ళీ వాళ్ళ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇతనికి ఏంటి ఈ అమ్మాయి నచ్చింది, వీళ్ళు మన రాజులు కాదు, ఇప్పుడు మన పరిస్థితి ఏంటి, మన కాస్ట్కి కరెక్ట్గా అవ్వట్లేదు, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్. ఇప్పుడు నా మొత్తం మీద మ్యారేజ్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు కోడలు అత్తగారు ప్రాబ్లం, ఈవిడేంటి ఇలా బిహేవ్ చేస్తుంది అని మన లైఫ్ చూడండి, అది ఎలా కంటిన్యూస్గానే. నాకు అడగలేదు కూడా ఒక మాట, ఇలా మాట్లాడేసింది, అలా వెళ్ళిపోయింది, ఈవిడ నాకు అడగలేదు, మీ అమ్మగారేంటి ఇలా ఉన్నారు, అదొక రకమైన ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా సార్ట్ అవుట్ సడన్గా ఆ లోపల వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారులే, వేరే ఫ్లాట్ ఈస్ట్ పాయింట్ కాలనీలో తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ ప్రాబ్లమ్ సార్ట్ అవుట్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు ఏం ప్రాబ్లం అవుతుంది, మోకాలు నొప్పులు, వైట్ హెయిర్ అయిపోయాయి, ఆస్మా వచ్చేసింది, మీరేం చేసుకుంటారు, అది తులసి గింజలు నానపెట్టారా, ఆ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఆ ప్రాబ్లంలో కొన్నప్పటికి ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఒక టెన్షన్, ఇతను ముందు వెళ్తాడా, నేను వెళ్ళిపోతాను, ఒకవేళ నేను వెళ్ళిపోయినట్టు ఇతను ఎవరు చూసుకుంటారు, ఇతను అనుకుంటారు నేను వెళ్ళిపోతే ఈవిడని ఎవరు చూసుకుంటారు, అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్. అదంతా అయ్యేసరికి ఒకరిని ఒకరు ఎప్పుడైతే అర్థం చేసుకుంటామో ఆ లోపల ఒకరు పోతారు.
అప్పుడు బాధపడతారు, అయ్యో ఆవిడ ఎంత బాగుండేదో. అప్పుడు ఈవిడ ఏడుస్తుంది, ఆయన ఎంత బాగుండేవారు, ఎంత చక్కగా నన్ను చూసేవారా, ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు చెప్పలేదమ్మా, ఎంత బాగుండేవారు, ఎంత చక్కగా నన్ను చూసుకునేవారు. అది అరే బాబు, అదే ముందే ఇదంతా ముందే అర్థం చేసుకుంటే ఎంత హ్యాపీగా ఉండేవాడు. కానీ మొత్తం అంతా అయ్యేసరికి ఆ సర్కిల్ అప్పుడు అర్థం చేసుకుంటారు, ఆ లోపల ఇంకా గాడి పోయింది, మనిషే పోయారు. ఎవ్రీబడీస్ లైఫ్ దిస్ విల్ హ్యాపెన్. మీరు ఒక్కసారి మీరు ఆలోచిస్తే మీ లైఫ్లో కూడా సంథింగ్ మేబీ ఫ్లేవర్ డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు, కానీ ఇది జరుగుతుంది అందరి లైఫ్లో జరుగుతుంది, రైట్? సో గ్రేట్ఫుల్, ఫస్ట్ టైం మనం గ్రేట్ఫుల్ అయిపోవాలి. ఓకే, ఐ హ్యావ్ సంబడీ ఇన్ మై లైఫ్, నన్ను కేర్ చేస్తున్నారు. చిన్న చిన్న విషయాలు గ్రేట్ఫుల్ కోసము, అదే ఇంకా నాకు ఈ గోల్డెన్ హార్ కొన్నారు అప్పుడే నేను గ్రేట్ఫుల్ అవుతానని కాదు, చిన్న చిన్న విషయాల్లో కూడా కృతజ్ఞత భావం ఉండాలి. ఈవెన్ హస్బెండ్కి చిన్న చిన్న విషయాల్లో, నా ఇష్టమైన కూర చేసింది, థ్యాంక్ యూ, చిన్న మనకేమవుతుందంటే బయట ప్రపంచంలో మనం చాలా మధురంగా మాట్లాడగలుగుతాము. అసలు ఎవరికైనా ఒక చిన్న డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్లో కూడా ఏదైనా ఒకటి బిల్ కౌంటర్లో కూడా ఎవరైనా ప్రభుజీ మీరు వెళ్ళండి ముందంటే థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఇంట్లో థ్యాంక్ యూ ఎప్పుడు ఉంటుందో థ్యాంక్ యూ, ఆ వర్డ్ మనకి రాదు. అండ్ బయట ప్రపంచంలో పొరపాటున ఏదైనా అవుతే వెంటనే సారీనండి, ఏమనుకోవద్దండి. బయట ప్రపంచం అనుకుంటే అబ్బా ఎంత బాగుంటారు, అసలు ఆ మేనర్స్ చూడండి, ఎటికేట్ చూడండి, జెంటిల్ మ్యాన్ లాగా ఉంటారు. అసలు ఇంట్లో వెళ్ళి చూడాలి, అలాంటి ఏం జెంటిల్ మ్యాన్స్ ఉండదు ఇంట్లో, సారీ ఉండదు, థ్యాంక్ యూ ఉండదు కదా. అండ్ భార్య పాపం వాళ్ళు ఏమనుకుంటా, నేను ఇంత చేసినా కూడా మా అమ్మలాగా సాంబార్ చేయలేదు, అంతే కదా, మా అమ్మ చేసింది చాలా బాగుండేది. సో దట్స్ ఎ రెగ్యులర్ ఇదనమాట. సో కానీ చిన్న చిన్న విషయాల్లో ఒకరిని ఒకరు థ్యాంక్ యూ చెప్పి, ఒకరిని ఒకరు సారీ చెప్తూ, ఒకరిని ఒకరు, అది ఎంత అందమైన అండ్ ఇఫ్ ఏ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ హ్యాస్ బ్యూటిఫుల్ రిలేషన్షిప్, అక్కడ పిల్లలు కూడా చాలా హ్యాపీగా పెరుగుతారు. అండ్ అక్కడ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ కూడా చాలా హ్యాపీగా మనం కొనసాగించవచ్చు. బట్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్కి ఒకరి మీద ఒకరు గ్రేట్ఫుల్నెస్, ఆ కృతజ్ఞ భావం. మీరు చూడండి, కోవిడ్ టైంలో అందరిలో ఆ కృతజ్ఞ భావాలు ఎంతగా పెరిగాయి. ఎందుకంటే అసలు అప్పుడు మనం ఆక్సిమీటర్లో మన ఆక్సిజన్ ఇది చూస్తూ ఉంటే అప్పుడు మనకు అర్థమయ్యేది ఎంత ఇంపార్టెంటా లంగ్స్. అసలు అప్పుడు ఎవ్రీడే మార్నింగ్ వేకప్ అయినప్పుడు అనిపించేది, ఓ కృష్ణ ఈజ్ సో కైండ్, నా ఆక్సిజన్ లెవెల్ బాగుంది, ఓ నా ప్యాంక్రియాస్ బాగానే ఉన్నాయి, ఓ నా లివర్ బాగుంది, ఓ. ఎందుకంటే డే టు డే లైఫ్లో అదంతా ఆ కృతజ్ఞ భావం రాకపోవచ్చు, కానీ అప్పుడు మనకి అందరి మీద అసలు అప్పుడు లిఫ్ట్ మ్యాన్ లేరు, డ్రైవర్ లేరు, సర్వెంట్ లేరు. అప్పుడు అర్థమైంది, ఓ సర్వెంట్ చాలా పని చేసేదే, నేను అనుకున్నాను ఏం చేసేస్తుంది గిన్నెలు, కానీ ఓ షీ వాజ్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్. అప్పుడు అందరి మీద ఆ కృతజ్ఞ భావం వచ్చింది. యా, ఎవ్రీబడి ఈజ్ సో ఇంపార్టెంట్ ఇన్ మై లైఫ్, దిస్ పర్సన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, దట్ పర్సన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో మన ప్రాబ్లం ఏంటంటే మన జీవితంలో ఎవరైతే మన ఎదురుగా ఉన్నారో దాని విలువ మనకు ఎప్పటికీ తెలియదు. నేను చాలాసారి ఉదాహరణ ఇచ్చాను, నా రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్. ఎలా ఒక హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ చాలా ఫైట్ చేస్తూ ఉంటే చిన్న చిన్న విషయాల్లోనే, ఇతను ఎప్పుడు సాక్స్ ఇలా పడేస్తారు చూడండి మాతాజీ, ఇతను ఎప్పుడు చూడండి మాతాజీ టవల్ ఇలానే పడేస్తారు, ఎప్పుడు పెట్టరు, ఇది అది చాలా ఫైటింగ్స్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళిద్దరు అనమాట. చిన్న చిన్న విషయాలు, లైక్ ఇప్పుడు లేడీస్కి అలవాటు ఉంటుంది, ఆ బింది అద్దం మీద పెట్టేస్తే అద్దం మీద అన్ని మరుకులు వచ్చేస్తాయి, నాకు అసలు నా ఫేస్ షేవింగ్ చేయాలంటే మార్నింగ్ కనిపించదు, అద్దం మీద ఇంత ఫుల్ బిందీస్ పెట్టేస్తే ఎలా మాతాజీ, అలాంటి ఫైటింగ్స్ చేసేవారు వాళ్ళు. న్యూలీ మ్యారీడ్ కపుల్, జస్ట్ మేబీ 1.5-2 years అయింది. ఆ అమ్మాయికి 4th stage క్యాన్సర్ అని తెలిసింది, అండ్ అమ్మాయి చనిపోయింది. అండ్ ఆ తర్వాత మాత్రం ఆ అబ్బాయి అసలు ఏడుపు అన్నమాట. సో ఒక్కసారి మామూలుగా తనతో మాట్లాడుతూ ఉంటే, ఏం బాబు ఎలా అవుతుంది జీవితం అంటే, మాతాజీ నేను ప్రతి వీక్కి ఒకసారి వెళ్ళి బింది ప్యాకెట్స్ కొనుక్కొని వస్తాను మార్కెట్ నుంచి, నా అద్దం మీద పెట్టుకుంటాను, ఏం చేయాలి నాకు అలా గుర్తొచ్చేస్తుంది. సో మనిషి ఉన్నప్పుడు మనం దాని విలువ మనకి తెలియదు, కానీ మనిషి మన జీవితం నుంచి వెళ్ళిపోయినప్పటికీ ప్రతి చిన్నది కూడా మనకి విలువ తెలుస్తుంది. సో కృతజ్ఞ భావం మన జీవితంలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎవరైతే మన పార్ట్నర్ మనకి తెలియదు ఎంతగా వాళ్ళు మన అలవాట్లని, మన ఈడియోసింక్రసీస్ని భరిస్తున్నారో మనకి తెలియదు. మనకి ఎల్లప్పుడూ వాళ్ళ దోషాలు కనిపిస్తాయి, కానీ మనలో ఎన్నో దోషాలు ఉండొచ్చు, ఏదైతే వాళ్ళు భరిస్తున్నారో అది మనకి తెలియదు. సో ఎప్పుడైనా కృతజ్ఞ భావం, ఎప్పుడైనా వీ డోంట్ నో హౌ లాంగ్ ఏ పర్సన్, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్, ఈవెన్ ఫర్ యువర్ ఓన్ పేరెంట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మీ మదర్, మీ ఫాదర్ మీకోసం ఎంత చేశారు, వీ డోంట్ నో హౌ లాంగ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బీ విత్ అస్. వాళ్ళతో కొంచెం టైం స్పెండ్ చేయడం, మీ పిల్లలైనా, మీ నేబర్స్ అయినా, మీ రిలేటివ్స్ అయినా, మీ ఫ్రెండ్స్ అయినా, మీ బ్రదర్స్ అయినా, మీ సిస్టర్స్ అయినా, అందరి మీద కృతజ్ఞ భావం, రైట్? ఈ గృహస్థ క్లాస్ ఓన్లీ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ కోసం కాదు, మన జీవితంలో ఉన్న అన్ని సంబంధాల కోసం ఇది. ఆ కృతజ్ఞ భావం అనేది అందరి పట్ల మనకి ఉండాలి అన్నమాట. సో G ఫార్ గోల్ అండ్ G ఫార్ గ్రాటిట్యూడ్ అనమాట.
అందరిలో ఏదో ఒకటి లోపాలు ఉంటాయి కానీ మనం దాన్ని ఇచ్చేసుకొని అప్రిషియేట్ చేయాలి, ఒకరిని ఒకరు ప్రశంసించాలి. చాలా ఇంపార్టెంట్. చిన్న చిన్న విషయాలు ఉండొచ్చు, బట్ దాట్ కెన్ మేక్ ఏ పర్సన్ హ్యాపీ. Actually, there is one very interesting book. It's not a Krishna conscious book, but it's called 5 Language of Love. 5 Language of Love. అంటే 5 రకాల ప్రేమ తాలూకా భాష. అంటే కొందరికి ఏంటంటే, కొందరికి ఎలా ఉందంటే, మీరు నన్ను ప్రేమిస్తున్నారంటే మీరు నాతో మంచిగా మాట్లాడాలి, అదే నా ప్రేమ తాలూకా నిర్వచనం. ఇప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో నేను చూశాను. ఒక రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ఒక అబ్బాయికి వాళ్ళ ఫాదర్కి ఇన్వైట్ చేశాడు. నేను క్రికెట్లో నాకు సెలెక్ట్ చేశారు, సో ఫస్ట్ టైం నేను బ్యాటింగ్ చేస్తున్నాను, సో మీరు వచ్చి నాకు చూడాలి, క్లాప్ కొట్టాలి, నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతానంటే వాళ్ళ ఫాదర్ ఎస్ నేను ఈవినింగ్ 5 కల్లా అక్కడ ఉంటానని అనుకున్నారు. సంహౌ ఏదో ఒక పెద్ద పని వచ్చేసింది. అప్పుడు వాళ్ళ ఫాదర్ అనుకున్నారు, వెళ్తే బాగుంటుందా, లేదంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ క్రాక్ అయిందనుకోండి మోస్ట్ కాస్ట్లీ బ్యాట్ కొనేసి మా అబ్బాయికి ఇస్తాను. సో తను అలా అనుకొని అసలు వెళ్ళలేదు. ఆ ప్రాజెక్ట్ క్లిక్ అయ్యింది, తను చాలా ఖరీదైన బ్యాట్ కొన్నారు, వాళ్ళ అబ్బాయికి ఇచ్చాడు. హీ వాజ్ నాట్ హ్యాపీ, తను హ్యాపీగా లేడు. అప్పుడు వాళ్ళ ఫాదర్కి చాలా బాధ అనిపించేది, అంటే ఇంత కష్టపడి తన కోసం ఇంత కాస్ట్లీ బ్యాట్ కొనినా కూడా తను హ్యాపీగా లేడు. కానీ దే వెంట్ టు ఎ కౌన్సిలర్. నా కౌన్సిలర్ అప్పుడు మాట్లాడితే అప్పుడు అర్థమైంది, వాళ్ళ అబ్బాయి చెప్తున్నాడు నాకు బ్యాట్ కాస్ట్లీ అక్కర్లేదు, నాన్నప్పుడు ఉంటే నాకు ఎంత హ్యాపీగా అనిపించేది, జస్ట్ ఒక చూస్తే నేను ఫస్ట్ టైం బ్యాటింగ్ చేశాను కదా, నాకు ఈ బ్యాట్ కూడా పర్వాలేదు. ఇక్కడ ఏమైందంటే ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ లవ్ వాజ్ డిఫరెంట్, బోత్ వేర్ డీలింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ కరెన్సీ. అంటే నేను డాలర్లో మాట్లాడుతున్నాను కానీ మీరు ఇండియన్ రూపీస్లో మాట్లాడితే మనం ఇద్దరు మాట్లాడింది ఇద్దరికి అర్థం అవ్వదు. తన కోసం అది ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్. ఇతను అనుకున్నాడు బ్యాట్ కొంటే ఇంకా హ్యాపీ అవుతాడు, అది పర్మనెంట్గా ఉంటుంది, ఇదేంటి ఒక్కసారి కదా చూడడము, నేను మిస్ అయ్యాను కానీ బ్యాట్ కొన్నాను కదా. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ లవ్, అండ్ దెర్ ఆర్ 5 లాంగ్వేజెస్ ఆఫ్ లవ్. అంటే కొందరి కోసము మీరు మంచిగా మాట్లాడితే అదే చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరేం గిఫ్ట్స్ కొనకపోయినా కూడా పర్వాలేదు, కానీ మీరు మంచిగా మాట్లాడితే ఆనందం, ఎంత బాగా చెప్పారు, 2 మాటలు మంచిగా మాట్లాడారు, వెరీ హ్యాపీ. కొందరికి ఏంటంటే మీరు మంచిగా మాట్లాడితే లాభం లేదు, వాళ్ళకి గిఫ్టే కావాలి. సో మీరు ఎంత మంచిగా మాటల్లో ఏముంది, ఏదైనా మంచి మాట్లాడితే ఏంటి, మీరు ఆ గిఫ్ట్ ఇస్తే ఎంత హ్యాపీగా ఉండేది, అప్పుడు ఒక రకంగా ఉండేది. దట్ ఈస్ దేర్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ లవ్. అది వాళ్ళ ప్రేమ తాలూకా భాష నిర్వచనం. వాళ్ళకి గిఫ్ట్ కావాలి. కొందరికి గిఫ్ట్ ఇష్టం లేదు, కొందరికి మంచి మాటలు కూడా ఇష్టం లేదు, సహాయం చేస్తే ఇష్టం అనమాట. ఒక్కటి ఇంట్లో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ పెట్టేశారు, లేదా అక్కడి నుంచి అక్కడ పెట్టేశారు, వాళ్ళకి దాంట్లోనే ఆనందం. వాళ్ళు హెల్ప్ చేశారు కదా, కొంచెం నాకు హెల్ప్ చేశారు, దట్ ఈస్ దేర్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ లవ్. అంటే అది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం ఎవరితో అయితే డీల్ చేస్తున్నాం, మన తల్లిదండ్రులతో అయినా, మన పిల్లలతో అయినా, మన భార్యతో అయినా, మన భర్తతో అయినా, వాట్ ఈస్ దేర్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ లవ్ మీరు అడగాలి. అది పిల్లలకి కూడా అడగాలి. ఏం చేయమంటావు, ఇది నువ్వు బ్యాట్ కొనమంటావా, లేదా నాన్న యాన్యువల్ డేకి రావాలా, నీకేం కావాలి, బికాజ్ మనకి తెలియదు వాళ్ళ ప్రేమ తాలూకు భాష ఏంటి. మీరు గెస్ వర్క్ చేయొద్దు. అందరి ప్రేమ తాలూకు భాష వేరుగా ఉంటుంది. కొందరికి ఇది ఇష్టం, కొందరికి అది ఇష్టం. కొందరికి జస్ట్ మీరు మంచి మాటలు అంటే చాలు, కొంచెం ప్రేస్ చేసేస్తే చాలు, ఈరోజు సాంబార్ చాలా బాగుంది అంత చెప్తే చాలు, మీరు ఏం కొనకపోయినా కూడా ఒక్క రకమైన ఆనందమో నేను ఎంత బాగా చేశాను. కొందరికి అది ఇష్టం లేదు, ఏదైనా ఒక విలువైన వస్తువు కావాలి, రైట్. కొందరికి ఏంటంటే అది కూడా అక్కర్లేదు, కొందరికి కావాల్సింది ఓన్లీ అటెన్షన్. దట్స్ ఆల్సో వన్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ లవ్, అటెన్షన్. అంటే మీరు మాట్లాడినప్పుడు చెప్పు చెప్పు ఏంటి చెప్పు వింటున్నాను, దే డోంట్ లైక్ దట్, చెప్పు ఏంటి, దట్స్ వాట్ దే వాంట్, అటెన్షన్, జస్ట్ అటెన్షన్. దట్స్ మేబీ దేర్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ లవ్. సో యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ ఎవరితో అయినా, ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్, ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. మీ ఆఫీస్లో అయినా, కొలీగ్స్ అయినా, మీ బాస్ అయినా, మీ పేరెంట్స్ అయినా, మీ పిల్లలైనా, మీరు అందరితో మాట్లాడాలి. వాట్ ఈస్ దేర్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ లవ్, వాళ్ళకి ఏం చేస్తే ఆనందంగా ఉంది. సో సంబడి లైక్ గుడ్ వర్డ్స్, కైండ్ వర్డ్స్, సంబడి వాంట్ మీనింగ్ఫుల్ కాన్వర్జేషన్, అంతే, జస్ట్ టైం డిస్కషన్. సంబడి వాంట్స్ సర్వీస్, ఏదైనా ఒక సాయం చేస్తే హ్యాపీ. సంబడి వాంట్స్ ప్రాపర్ బాడీ లాంగ్వేజ్, లైక్ పిల్లలకి ఒక్కసారి మీరు చూడండి ఇలా హై-ఫై ఇస్తే వాళ్ళు హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు. ఫర్ దెమ్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ లవ్ ఇస్ ఫిజికల్ టచ్. మీరు హై-ఫై ఇచ్చారు, కుస్తీ చేశారు ఏదైనా పిల్లలతో, దట్స్ దేర్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ లవ్. మళ్ళీ గిఫ్ట్ కాకుండా దట్స్ ద టైమ్ దే వాంట్ టు స్పెండ్. ఫర్ సంబడి ఇట్స్ గిఫ్ట్స్, రైట్. సో యూ హ్యావ్ టు నో వాట్స్ ద రైట్ థింగ్. లేదంటే
ఫిష్, చేపని పట్టుకోవాలనుకుంటే నాకు డైరీ మిల్క్ చాలా ఇష్టం. చిన్నప్పటి నుంచి డైరీ మిల్క్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. సో చేపని పట్టుకోవడానికి నాకు ఇష్టం కదా డైరీ మిల్క్. సో నేను డైరీ మిల్క్ పెట్టేసి ఇలా పెడితే ఆ చేప వస్తుందా? మాతాజీ మీకు ఇష్టం కానీ చేపకి ఇష్టం లేదు కదా. అది మనం ప్రయత్నిస్తున్నాం. ఎదుటి వాళ్ళని ఆనందపరచాలని అనుకుంటున్నాం, కానీ మీకేదైతే ఆనందపరుస్తుంది తను కూడా అదే ఆనందపరుస్తుందని అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం. అందుకోసం హ్యాపీగా ఉండలేకపోతున్నాం. చేపకి డైరీ మిల్క్ ఇష్టం లేదు, మీకే ఇష్టం. అది చేపకి ఏదైతే ఇష్టం అది పెట్టాలి. అందుకోసం ఎదుటి వాళ్ళకి ఏమి ఇష్టం అది తెలుసుకోవడమే రిలేషన్షిప్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది అనమాట, రైట్? కొందరి కోసం వర్డ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఏం చేయకపోయినా వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారు చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో ఈవెన్ ద వైఫ్స్ హ్యావ్ టు బి సో కేర్ఫుల్. What does my husband prefer? That's very important. Sometimes the husbands are not expecting anything, but at least don't speak bad about my mother. Ante chalu, right? Sometimes it happens. Just be nice. Don't say unkind words, right? మొన్ననే ఎవరో అంటున్నారు, హైదరాబాద్ వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పటికీ ఒక మాతాజీస్ వైష్ణవీస్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటే పర్సనల్గా ఒక మాతాజీ నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది మాతాజీ అని అంటే ఏంటి అది క్వశ్చన్, సమ్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ప్రాబ్లం అనమాట. సో నేను అడిగాను అనమాట, షో మీ యువర్ టీత్ దెన్ ఐ కెన్ నో వెదర్ యువర్ హ్యాపీలీ మ్యారీడ్ ఆర్ నాట్. మాతాజీ టీత్తో ఏంటి సంబంధం, హ్యాపీలీ మ్యారీడ్ ఓన్లీ మీరు చూపించమంటే టీత్ చూపించింది, యువర్ హ్యాపీలీ మ్యారీడ్ అంటే. మీకు అలా ఎలా చెప్పగలుగుతారు? నా టీత్ చూసి నేను హ్యాపీలీ మ్యారీడే కాదని ఒక జోక్ అన్నమాట. సో నేను అన్నాను, యు ఆర్ ఆల్వేస్ క్రిటిసైజింగ్ యువర్ మదర్ ఇన్ లా ఆర్ నాట్? సమ్ టైమ్స్ మాతాజీ అని చెప్పింది. సమ్ టైమ్స్ మాతాజీ, ఒక్కొక్కసారి అత్తగారి గురించి ఏదో మాట్లాడుతూ ఉంటాను. నన్ను మీరు ఏ మాటలు అయితే అత్తగారి గురించి చెప్తున్నారు ఆ మాటలు మీరు కాకుండా ఎవరైనా చెప్పి ఉంటే వాళ్ళ పళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉంటాయా? ఉండదు కదా. కానీ మీ హస్బెండ్ మీకు ఏం చేయలేదు కదా, యువర్ హ్యాపీలీ మ్యారీడ్ అంటే ఆవిడకి నవ్వు 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 అనమాట. మీకేం చేయలేదు కదా. సో ఇమాజిన్ హిస్ టాలరెన్స్. అంటే మీ కాకుండా ఎవరైనా ఈ విషయాలు ఈ మాటలు వాళ్ళ అమ్మగారి గురించి చెప్తే తను టాలరేట్ చేస్తాడో చెయ్యరు, ఒక దెబ్బైనా వేస్తారు, కానీ మీకు వేయలేదు కదా, దట్ మీన్స్ హీ లవ్స్ యూ సో మచ్ అని చెప్పానమాట. అది కరెక్టే మాతాజీ అని అనిందనమాట. సో సమ్ లిటిల్ థింగ్స్ అనమాట మనకి తెలియట్లేదు. ఎవరు ఎదురుటి మనిషిని ఎలా సంతోషపరచాలి మనకి వీ డోంట్ నో ద సైకాలజీ, రైట్? ఎవ్రీబడి ఈజ్ మేనేజబుల్, జస్ట్ హ్యావ్ టు నో ద సైకాలజీ. ఎలా డీల్ చేయాలి, ఏం చేయాలి, ఎలా మాట్లాడాలి, అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ వైఫ్, ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ హస్బెండ్, ఇట్ ఈస్ ఫర్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్. సో ఈరోజు నేను ఏదైతే మాట్లాడుతున్నానో అందరు వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు అనుకోవాలి. ఎవరైనా ఈరోజు క్లాస్ వినిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత విన్నావా లేదా సరిగ్గా మాతాజీ ఏమన్నారు, సరిగ్గా పాటించు అనేది నేను సరిగ్గా పాటిస్తానని అనుకోవాలి. ఈరోజు క్లాస్ అంతా ఎవరైనా మా వైఫ్ వింటే బాగుండేది, ముందే టాపిక్ అనౌన్స్ చేసి ఆవిడని తీసుకొస్తే బాగుండేది అలా ఆలోచించకూడదు. నేను నాలో ఎలాంటి మార్పులు తెచ్చుకోరావాలని ఆలోచించాలన్నమాట. సో దట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. చిన్న చిన్న విషయాల్లో మనం ఒకరిని ఒకరు ప్రేస్ చేయడము. వాట్స్ ద టైమ్? ఇట్స్ ఆల్రెడీ 8:19. ఇప్పుడు ఎవరైనా అనొచ్చు, మాతాజీ మీరు అదంతా చెప్తున్నారు చాలా బాగుంది, సరే వింటున్నాం, కానీ ఒకటి అర్థం అవ్వలేదు. ఇప్పుడు మీరు ఏదో పుస్తకం అన్నారు, 5 లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ లవ్, ఇది అది ఏదో 1980s లాంటి పుస్తకం లేదు కదా మాతాజీ. మళ్ళీ వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఫైటింగ్ అవ్వలేదే, వాళ్ళు ఎందుకు అంత హ్యాపీగా ఉన్నారు? ఇప్పుడు ఎన్ని రీల్స్ వస్తాయి ఇన్స్టాలో, ఒక హస్బెండ్ వైఫ్ ఎలా హ్యాపీగా ఉండాలి, ఎన్ని పుస్తకాలు వస్తున్నాయి, ఎన్ని ప్రవచనాలు వింటున్నాము, ఎందుకు అంత ఎక్కువ అన్నీ చేసినా కానీ కూడా సంతోషంగా లేదు. 1980sలో 1960sలో 1950sలో అలాంటి ఏమీ లేదు, కానీ కూడా దే వర్ లివింగ్ సో హ్యాపీలీ. వై ఇప్పుడు ఎందుకు అంత కోచింగ్? మీరు ఇప్పుడు అన్నారు ప్రీ మ్యారేజ్ కౌన్సిలింగ్, ఇది అది ఎందుకు ఎంత అవసరము? పూర్వంలో అలాంటి ఏం లేనప్పుడు కూడా మ్యారేజ్ సక్సెస్ఫుల్ అయ్యాయి ఎందుకు? సో అఫ్కోర్స్ దానికి ఒక పెద్ద కల్ప్రిట్ ఏంటంటే సోషల్ మీడియా, చాలా పెద్ద కల్పిట్. ఎందుకంటే సోషల్ మీడియా వల్ల మనము చాలా అన్రీజనబుల్కి తెలుగులో ఏమంటారు, అన్రీజనబుల్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకుంటున్నాము. రీజనబుల్, వాట్ ఈజ్ రీజనబుల్? అసాధారణమైన ఆశలు. సో దట్ బ్రింగ్స్ టు అవర్ నెక్స్ట్ acronymలో ఉన్న నెక్స్ట్ లెటర్, G ఫర్ గోల్, G ఫర్ గ్రాటిట్యూడ్ అండ్ R ఫర్ బీయింగ్ రీజనబుల్. ఆర్ వి రీజనబుల్ ఇన్ అవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్? మన అవతల మనిషి దగ్గర ఎలాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకుంటున్నాం? దట్ హ్యాస్ టు బి రీజనబుల్. అంటే మనకి ఇప్పుడు బాలీవుడ్, టాలీవుడ్, కాలీవుడ్,
హాలీవుడ్ వల్ల మన ఎక్స్పెక్టేషన్స్, నో ఇట్ ఈస్ నాట్ సమంజసత, ఇట్స్ అసాధారణమైన ఆశలే, ఒక ఆశ టు హ్యావ్ ఎ ఎక్స్పెక్టేషన్. ఐ వాంట్ దిస్, మై హస్బెండ్ షుడ్ బీ లైక్ షారుఖ్ ఖాన్. ఆఫీస్ నుంచి వచ్చినప్పుడు ఒక రోజ్ తీసుకొని వచ్చి పాటలు పాడతాడేమో డోర్ తీసినప్పుడు. అది ఎలా అవ్వదు కదా. మై వైఫ్ షుడ్ బీ లైక్ ఐశ్వర్య రాయ్ మేబీ. అది ఎలా అవుతుంది? మేబీ ఐశ్వర్య రాయ్ షీల్ బి స్వెట్టింగ్ ఆల్సో, అది మంచి గూచి పర్ఫ్యూమ్ వస్తుంది, ఈవిడేంటి ఇలా ఉంది. అన్రీజనబుల్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ బికాస్ ఆఫ్ బాలీవుడ్ అనమాట. బట్ 1980s వాళ్ళకి అన్రీజనబుల్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉండేది కాదనమాట, బికాస్ సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంతగా లేదు. ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ వెరీ వండర్ఫుల్. అప్పుడు సోషల్ మీడియాలో కూడా ఆ ఉన్న మూవీస్ అయినా ఎంత బాగా ఉండేది. ఒక ఫ్యామిలీగా ఎలా మంచిగా ఉండాలి, ఒక మదర్ ఇన్ లాని ఫాదర్ ఇన్ లాని ఎలా రెస్పెక్ట్ చేయాలి. సో అలాంటి దెన్ వెన్ దే యూస్ టు ట్రై టు కాపీ ది హీరోయిన్, దెన్ దే వర్ బ్రింగింగ్ ఇన్ గుడ్ క్వాలిటీస్. ఓ ఐ షుడ్ బీ లైక్ హర్, ఒక ఆదర్శ పత్నిగా ఉండాలి, ఒక ఆదర్శ గృహిణిగా ఉండాలి. కానీ ఇప్పుడు ఉన్న మూవీసే దాన్ని రాంగ్గా చూపిస్తున్నారనమాట. ఎవరైనా డిస్రెస్పెక్ట్ఫుల్గా మాట్లాడితే దానికి ఒక మంచి వర్డ్ ఇచ్చేశారు, ఎంత స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా ఉంది అలా మాట్లాడిస్తుంది అంతే. చూసారా, ఎవరైనా అలా అంటే పెద్దవాళ్ళ దగ్గర రెస్పెక్ట్ లేకుండా మాట్లాడితే మనం అంటాము, కాన్ఫిడెన్స్ చూసావా ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉంది, అదే పెద్ద కాలేజ్లో చదివితే అలానే ఉంటుంది, కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ చాలా బాగుంది. అంటే ప్రతిదీ నెగటివ్ని ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా దాన్ని పాజిటివ్గా చూపిస్తుంది అనమాట. అసలు మనసులో ఏమీ లేకుండా ఎంత చక్కగా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా మాట్లాడిస్తుంది. నో, దట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ థింగ్. మనసులో ఉంచగలితే అదే మీ గొప్పతనం. లేదంటే మనకి పశువులకి డిఫరెన్స్ ఏముంది? ఇప్పుడు నేను స్వీట్ ఇండియాకి వెళ్ళాను అనుకోండి, అక్కడ రస్మలై ఇష్టమైంది అనుకోండి, నేను ఒక మనిషిని కదా, నేను నా పర్స్ చూసుకుంటాను, ఇది ఎంత 30 రూపీసా, నా దగ్గర ఉందా లేదా అని ఆలోచిస్తాను. నాకు అది ఇష్టం ఉన్నా కూడా అయ్యో నేను డబ్బులు తేలేదు కదా కొనలేనని వెనక వెళ్ళిపోతాను. నా ఇంద్రియాలని నేను నియంత్రించగలుగుతాను. కానీ అదే ఒక ఆవుని స్వీట్ ఇండియా తీసుకెళ్ళిపోతే దానికి అర్థం అవ్వదు. అది తను ఒక దీంతోనే కొమ్మలతో గోరు అలా వెళ్ళి తినేస్తుంది అంతే కదా. కానీ ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తున్నామంటే, ఏ మనుషులు అయితే వాళ్ళ ఇంద్రియాల్ని నియంత్రించుకుంటా ఎవరికైనా ఎప్పుడు ఏదైనా చెప్పేస్తే కొట్టేస్తే వావ్ హీరో, చూసారా, నియంత్రణమే లేదు, ఎప్పుడు ఎవరికైనా కొట్టేస్తాడు, వావ్ అలా ఉండాలి మనం లైఫ్లో. అంటే మనకి పశువుల్లాగా ఎలా ఉండాలి అది ఎంకరేజ్ చేస్తుంది మూవీలోని. అసలు యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్, ఆ కోపం చూసారా, అబ్బాయి ఎంత బాగుంది, ఎవరికైనా టక్కని కొట్టేస్తాడు చూసారా, ఎవరికైనా గౌరవం లేకుండా మాట్లాడేస్తాడు, భయం లేకుండా అని అనుకుంటా. యాక్చువల్గా భయం ఉండడమే గొప్పది కదా. నాకు ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడితే నేను ఒక పశువుని, నాకు అది ఇష్టం లేదు, కానీ కూడా ఎదురు మనిషి ఒక గౌరవం కోసం నేను నా ఇంద్రియాల్ని నియంత్రించి అలా కాదు నేను ఇలా మాట్లాడతానంటే అది నాలో ఉన్న గొప్పతనం కదా. కానీ అంత రాంగ్ థింగ్స్ని సోషల్ మీడియా రైట్గా చూపించేస్తుంది అనమాట. అసలు ఆ రోజుల్లో అయితే కోపం నియంత్రించడం ఎంత మంచిది అని మూవీస్లో చూపించేది, ఇప్పుడు అలా చూపించట్లేదు కదా. సో మనం పశువులుగా ఉండాలి. ఎలా అయితే ఒక కుక్కకి భార్య అనేది ఉండదు కదా, దేంతో ఎవరితో అయినా వెళ్ళిపోతారు, అలా మనం కూడా ఎవరితో అయినా వెళ్ళిపోవాలి, కుక్కలాగా బ్రతకాలి. భార్య భర్త అలాంటి పవిత్రమైన సంబంధాలు అవసరం లేదు అని మనకు అలా సోషల్ మీడియా చెప్తుంది. కుక్కలాగా ఉండాలి మనము, కుక్కలా వీధుల మీద ఎవరితో అయినా తిరిగేస్తుంది, అలా మనం ఎవరితోనే తిరిగేయాలి. కంప్లీట్గా ఒక రాంగ్ ఇమేజ్ని మనకి వాళ్ళు పొగుడుతున్నారనమాట. అండ్ మన పిల్లలు కూడా అలాంటి మూవీసే చూసి చేస్తున్నారు. నాకు గుర్తుంది చిన్నప్పుడు మేము ఆడిన వీడియో గేమ్స్ ఇప్పటికీ నాకు గుర్తుంది. నేను నా సిస్టర్ సర్కస్ అనే వీడియో గేమ్ ఉండేది. దాంట్లో ఒక జోకర్ ఉంటుంది, అది మనం ఇలా ప్రెస్ చేస్తే అది ఎలా జంప్ అవుతుంది, ఇలా జంప్ అవుతుంది ఆ ఫైర్ వీల్ నుంచి. ఇప్పుడున్న వీడియో గేమ్స్ తిన్ని చంపేయాలి, బ్లడ్ వచ్చేస్తుంది, వావ్ తిన్ని చంపేయాలి, మీరు ఎంతమందిని చంపితే అప్పుడు మీరు నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతారు, వావ్ మీరు విన్ అయిపోయారు. సో చంపడం, కొట్టడం, ఎవరికైనా అవమానించడము, ఏది కావాలి చేసేయడము, మీరు గ్రేట్. సో ఆ చిన్నప్పటి నుంచి ఆ వీడియో గేమ్స్తో సహా మూవీస్తో సహా ప్రతిదీ మనకు అలా చూపిస్తున్నారు. మనకి ఏం కావాలి అప్పటికప్పుడు సాధించేయాలి, అదే మీలో ఉన్న గొప్పతనం, మీరు సాధించేశారు. అరే సాక్రిఫైస్ అది ఎవరు నేర్పించట్లేదు, త్యాగం అది గొప్పది ఎవరు నేర్పించట్లేదు. అసలు మంచి స్టోరీస్ కూడా పిల్లలకి ఎవరు చెప్పట్లేదు. భాగవతం స్టోరీస్ అయినా రామాయణం నుంచి అయినా గొప్ప వాళ్ళు ఎలా సాక్రిఫైస్ చేశారు, శివాజీ మహారాజ్ ఎలా సాక్రిఫైస్ చేశారు, మహారాణా ప్రతాప్ అతను ఎలా సాక్రిఫైస్ చేశారు, తెలియదు కూడా, పిల్లలకి తెలియదు కూడా అలాంటివి, రైట్. సో ఎనీవే సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అండ్ అప్బ్రింగింగ్స్ కూడా అలానే ఉంది. ఆ పిల్లల్ని కూడా పేరెంట్స్ అలానే పెంచుతున్నారు. సో వాళ్ళు కూడా ఎవరి పట్ల వాళ్ళకి కృతజ్ఞ భావం అనేది లేదు. నువ్వు సహించాలి అని ఎవరు నేర్పించట్లేదు, నువ్వు సహించకూడదు అని నేర్పిస్తున్నారు పిల్లల్ని కూడా.
దేనికి నువ్వు సహించకూడదు, దేనికైనా నువ్వు అలానే ఉండాలి. సో దెర్ ఈస్ ఎ థిన్ లైన్ బిట్వీన్ అబ్యూస్ని టాలరేట్ చేయడం, చిన్న విషయాల్ని సాక్రిఫైస్ చేయడం. దానిలో ఒక థిన్ లైన్ ఉంది, అది తెలియట్లేదు కొందరికి. ఏం నేర్పించాలి పిల్లలకి? మనం డెఫినెట్లీ పిల్లలకి ఎవరైనా మీకు అబ్యూస్ చేస్తారంటే సహించండి నేర్పించము, కానీ దెర్ ఇస్ అ థిన్ లైన్ బిట్వీన్ సాక్రిఫైసింగ్ సమ్ థింగ్స్ ఫర్ అదర్స్. సో అలాంటివి దిస్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ big topic, and it's already 8:19. I thought I will complete the whole acronym today, but I think it will take some more Sundays. But is it interesting for all of you, dear devotees? Is it making sense to you, whatever I was saying? Or are you feeling in your mind, Mata Jalane antarle? Are you feeling like that, or is it really making sense? In fact, maybe from next Sunday, I don't know if I will be giving the class, or I don't know if next Sunday I have any other class. But I would also like to take question and answers. But why I'm not taking in the beginning? Because there is so much to say. First you hear. And mostly meeku unna questions ee topic lo sort out ayipotundi. Kani avvakapoyina kuda at the end we will have one mega question and answer session for Grihastha question and answer session, when you can ask questions. Meeku edaithe doubts unnayi, and I'm sure there will be so many questions, there will be so many exemptions, there will be so many, okay. But we can work on that, we can manage it and we can work on it. So, okay, I will close it here for today and continue it next Sunday. Thank you so much, dear devotees.